వరంగల్ వస్తున్నాను గుడ్ అదే ఇంకా గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. ఈ నిన్ననే మాల తీసిన. ఓకే, నమస్తే అందరికి, ట్రస్మా మెంబర్స్ మరియు అపుస్మా మెంబర్స్ అందరికి. ఇది మన జూమ్ మీటింగ్ నిన్న ఉండాల్సింది, కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ప్రతిజ్యోతి గారికి అనుకూలంగా లేకపోవడం వల్ల ఈరోజు మరి క్లాస్ కంపల్సరీ సారు ఇప్పటికైనా ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలనే ఒక ఉద్దేశంతోనే ఇది ఇప్పుడు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి అందరూ విచ్చేసినందుకు మరొకసారి మీ అందరికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. అలాగే ఇంక కొంతమంది మిత్రులు ఉన్నారు మన వాళ్ళు, వాళ్ళకు కూడా మీరు పంపించాల్సిందిగా మీ అందరిని కోరుతూ మరి పరంజ్యోతి సార్ గారిని ప్రారంభించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్. 93401719994 ఫోన్ నంబర్. యా, అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఎస్టర్డే బికాస్ ఆఫ్ సమ్ స్పెషల్ రీజన్ ఐ కుడ్ నాట్ టేక్ ద 7:30. సో నేను 7:15కి క్లోజ్ చేసే ముందు ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ. మీ అందరికి ఇంతకుముందు రిక్వెస్ట్ చేసినట్టు జూమ్ మీటింగ్ మేనర్స్ ఏంటంటే వీడియో ఆన్ చేసి పెట్టడం. సో రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ప్లీజ్ ఫాలో ద మేనర్స్ ఆఫ్ జూమ్ మీటింగ్. ప్లీజ్ స్విచ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్ అండ్ బీ అవైలబుల్. I request all of you, the manners of Zoom meeting is switching on your videos. That's zero white, nice. So all our friends are making better use of our Tuesday master. Reduce sound. Otherwise. Hello. Yeah, I think I am audible, Andy. So every week we are contemplating on some very important pain point of the private school leaders, and we are making sure that our discussions help us to relieve ourselves from our pain points and find such solutions that which would help us enable run our institutions in more befitting and profitable way, both to our students, our teachers, and to the school at large and the school leader. So before I go further, I have one or two friends of our community who visited Oasis Public School last week. One, Mr. Srinivas Verma, who is here, visited Oasis Public School. I want him to take 5 minutes and talk to our friends about your visit. Is it beneficial or not? If do you recommend this visit or not to others? Then why do you recommend? 3 things I want you to speak very clearly in 5 minutes. One is it beneficial to you or not? Second one is, yeah, why, what are your observations and what are your implementations? Please speak in 5 minutes and enlighten our friends. I request all our friends to please do 2 things. Please, as the manners of the Zoom meeting, switch on your videos and make yourself available and visible. Mr. Srinivas Verma. Sir. Yeah, you can start. Sir, good evening, sir. Good evening. Actually, it is some technical problem is there, sir, so that I couldn't. Good evening, one and all. Last week we visited Oasis Public School for a 1-day total observation for the training session by Dr. Paranjyoti sir, and me, myself, and my 2 friends, correspondents, we visited. Morning 8:50 we visited there.
from 8:50 onwards up to 6 o'clock. 7:50, sir, if I'm not wrong. Yes, sir. Actually, and I got late. So 8:30 onwards, I just joined with the meeting. First teachers meeting, join అయ్యాను. With the teachers meeting, everything it is innovation and how to reinforce our teachers every day. With that meeting, we got a lot, sir. Next, we went for the SAR chamber for the students' special talent performances, and we observed that so many students are there performing their special talent skills, and those skills are very useful to the remaining schools to implement and show the academic, a part of the academic. These are the very good talent shows to the parents' enrichment. And in the prayer also, very well. In the prayer, we gain a lot how systematically we can conduct the everyday prayer meetings to the students. In that also, everything, the teachers, the students, and correspondent involvement, we learn a lot, sir. Include of body boy, every area we learn a lot, sir. And then we went for the classroom observation, primary, high school, and pre-primary. In that pulse program is very inspired by me, sir. In that every student is involving, not like that chalk and talk method. Our teachers are all teachers habituated with the chalk and talk method, but there we observe that every student is contributing to the classroom. It's very great program, sir. And with the interaction of the students, I Teach program is the very innovative program they're implementing. Every student is getting and confident, and they are behaving like a teachers. And in the school premises, we got the every area is arranged with the very systematically for the instruction with the instructions. So without teachers, the students can understand what is going on there. So with the Pulse program, we inspired, and we started implementation of our school also, sir. Okay. Right. With the teachers interaction and the teachers, how to mold the teachers. The correspondent main asset is the teachers, molding of the teacher and retaining of the teachers. In that school, every teacher is working according to the our correspondent Paranjyoti sir instructions. So that's very inspired me, sir. I got a lot of experience. Actually, ఎన్ని books చదివినా మనకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ రాదు. బట్ వన్ డే విజిట్ టూర్ అనేటువంటిది మమ్మల్ని ఎంతో ఎన్లైట్ చేసింది, సార్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ దట్ ఆపర్చునిటీ, సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీతో పాటు కర్నూలు నుంచి కూడా ఎస్, అంటే కర్నూలు నుండి ముగ్గురు మేడం, ప్రశాంత్ మేడం వాళ్ళంతా వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ థాట్స్ షేర్ చేయడం అండ్ ఇక్కడ నుండి వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ తీసుకెళ్లేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మాకు షేర్ చేయడం అనేటువంటిది చాలా ఇన్స్పైరింగ్ అనిపించింది, సార్. అండ్ మీ బుక్ మాడ్యూల్స్ కానీ ప్రతి క్లాస్లో లైబ్రరీ, అంటే ఫర్ చిల్డ్రన్స్ లైబ్రరీ, ప్రైమరీ మేము ఏమనుకున్నామంటే ప్రైమరీకి అంత ఇన్నోవేటివ్ గా టీచ్ చేస్తారు అనుకోలేదు. బట్ వెరీ ఇన్నోవేటివ్లీ విత్ ద TLM, the teachers are involving the each and every student, and every minute is utilizing with your module, sir. Okay, RITS Farooq garu, are you able to say anything, Mr. Farooq? Sir in Rosa, sir, he went to Rosa. Yeah, Mrs. Priya, can you speak? Can you switch on your video and talk Sir, something? he did not visit the school, sir. Only our correspondent, sir, has visited. Okay, what did he share with you? The premises was very good, and the children are more talkative about the subject knowledge. The classrooms are very spacious.
Okay. They shared only some things to me, sir, but sir is not there. Okay. Right. Thank you, sir. So last week from Karnool, Nandyala, and from Hanamkonda, Warangal, and Kazipet, our correspondent friends have visited Oasis Public School. They have a lot of things to share with you. Okay. So you are also welcome, but do inform us. And your visit definitely makes a difference. ఏం శ్రీనివాస్ వర్మ గారు, Sir. ఒక్కసారి ఓయాసిస్ విజిట్ చేసిన తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ మీద థింకింగ్ అనేది ఎంత చేంజ్ అవుతుంది అంటారు? Yes, definitely, sir. Actually, we started 15 years back our school, but you, the legend of 40 years, you are taking care of each and every minute with the time punctuality, and that's very inspired to all the correspondents, sir. Because some after gaining of some strength and some experience of the 15-10 years, we may get some negligence, but with your time punctuality, we regret, and we are planning to the punctual to the మై schools. క్వశ్చన్ మిస్టర్ శ్రీనివాస్ ఇస్, Sir, ఓయాసిస్ ని విజిట్ చేసిన తర్వాత మీ థింకింగ్ లో ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఎంత పర్సెంట్ చేంజ్ వస్తుంది? a lot, sir. Around 75% I changed a lot, sir. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో మిత్రులకి దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంటెడ్ టు షేర్ విత్ యూ. లాట్ ఆఫ్ థింకింగ్ చేంజ్ విల్ కమ్ ఇఫ్ యూ విజిట్ ఓయాసిస్ వన్స్. We guarantee that, right? It will be definitely useful. So coming to today, I just want to share with you. Okay, yeah, right. Mhm. Are you able to see any screen? Yes, sir. Can you read it? Scale up school leaders, Zoom meet, school leaders, pain points, 2026, week number 9, pain Yeah, points thank you. number 5. Thank you. So if you are able to see that, I am fine. So we have certain pain points. అంటే మనం పాఠశాల నిర్వహించటంలో మనకు ఎదురయ్యేటటువంటి ఇబ్బందులని మనం పెయిన్ పాయింట్స్ అంటాం. ఓకే, ఆ పెయిన్ పాయింట్స్లో ఇన్ని రోజులు మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి పెయిన్ పాయింట్స్, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడించటం ఎలా, హౌ టు మేక్ ద చిల్డ్రన్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్, హౌ టు develop standard operate procedures, so and how to handle the parent communication, ఇవన్నీ మనం తీసుకున్నాం. సో ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది మన స్కూల్ లీడర్స్ ఫేస్ చేస్తున్న ఒకానొక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఏ పని చేసినా మనమే చేయాల్సి వస్తున్నది. ఒకవేళ సెకండ్ లెవెల్ ఆర్ మిడ్ లెవెల్ ఆర్ నెక్స్ట్ లెవెల్ లీడర్షిప్ని డెవలప్ చేయాలంటే ఎట్లా? దానికి నేను చాలా ఉదాహరణలు చెప్తా. చాలామంది నేను లేకుంటే నా బడి నడవది, నేను ఒక్కసారి బయటకు వస్తే బడిలో అంత ఆగమాగం అవుద్ది. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇన్ ద స్కూల్ ఇట్ ఈస్ గుడ్, ఇఫ్ ఐఎమ్ అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రన్నింగ్ యాజ్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు రన్. దానికే లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ మనం స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ డెవలప్ కావాలి అని మనం చెప్తూ వచ్చాం. దాంతోపాటు ద నెక్స్ట్ అదర్ థింగ్ వీఆర్ సపోజ్ టు లెర్న్ ఈజ్ అబౌట్ డెవలపింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆర్ సెకండ్ లెవెల్ ఆర్ మిడిల్ లెవెల్ leadership. So second level leadership development or next level leadership development is something very, very important. This is why this is
to ensure leadership continuity, operational scalability, and protection of institutional vision. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, టు ఎన్ష్యూర్ లీడర్షిప్ కంటిన్యూటీ అంటే లీడర్షిప్ అనేది మనతో ఆగిపోకూడదు. మనతో అంటే మనం అనుకుంటాం లైక్ స్కూల్ ఓనర్షిప్ కాదు లీడర్షిప్ అంటే. మనం చేసే వాట్ ఎవర్ ది వర్క్ వీ డూ ఎవ్రీ డే అండ్ ఎవ్రీ వర్క్ వీ డూ, we have to develop people who can work with it even in our absence also. That may be a principal or a vice principal or a academic in charge or a mentor, whatever the name you give. But even though you are not in the school, a work that which is being done in your presence should be done in the same way as in your absence also. So that is the development of the next level or second level leadership. So that is very important. Continuity of leadership. Operational scalability means the work we do, మనం ఒక్కరం చేస్తే ఎంత పని అయిద్దో ఇంకొక ఇద్దరిని మనలా తయారు చేసి చేస్తే అంతకు 2 రెట్లు పని అవుద్ది. ఇది గుర్తించాలి మనం. I repeat, if we are as alone, when you train people to act or work like us, if 2 or 3 are done, the amount of work is multiplied by 2 or 3 likewise. Then protection of institutional vision. అసలు మన ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఒక విజన్ ఉంది. We talked about the vision statement, mission statement, purpose statement in our earlier Zoom meetings. So protection of institutional vision. మన విజన్ ఒకవేళ చాలా కుటుంబాలకి ఇటువంటి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అనేది మన విజన్ అయితే, లేదా చాలా డిసిప్లైన్డ్గా మనం ఇవ్వాలి, చాలా ఎక్కువ మంది లైఫ్లో సెటిలైటెడ్ చేయాలి, చాలా మంచి పొజిషన్స్లో మన స్కూల్ పిల్లలు ఉండాలి, ఇలాంటిది మనం ఏం అనుకున్నా దట్ కమ్స్ అవర్ విజన్. లేదా దేశ అభివృద్ధి కోసం లేదా మన అభివృద్ధి కోసం. కొందరు విజన్ ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ పెట్టాలి, నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఆపర్చునిటీ జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి. ఇలా మన విజన్ చాలా ఉండొచ్చు. బై ఎనింగ్ మిడిల్ లెవెల్ లీడర్స్, ఇది డెవలప్ చేయాలి, వాళ్ళని ఎంపవర్ చేయాలి. అంటే డెవలప్ చేస్తున్న అనుక్రమంలో వైల్ వీఆర్ డెవలపింగ్ దెమ్, దే షుడ్ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ పవర్ ఆఫ్ టేకింగ్ డెసిషన్ కావచ్చు, లేదా పవర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్ ఇన్ ద రైట్ వే కావచ్చు. ఎంపవరింగ్ దెమ్ అండ్ సస్టైనింగ్ అంటే వాళ్ళని ట్రైనప్ చేసి వాళ్ళని కాపాడుకోవటం, లేదా వాళ్ళని ఎక్కువ కాలం ఉండగలిగేటట్టు చేయటం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆర్ సెకండరీ లెవెల్ లీడర్షిప్. దీనివలన చాలా లాభాలు ఉన్నాయండి. బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే మేజర్గా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, దోస్ హూ డెవలప్ సెకండ్ లెవెల్ ఆర్ మిడ్ లెవెల్ ఆర్ నెక్స్ట్ లెవెల్ లీడర్షిప్, వాళ్ళు హాయిగా తిరిగి వస్తారు ఎక్కడంటే అక్కడ. కాలు మీద కాలు వేసుకొని పడుకుంటారు అంటారు, చూస్తుంటారు, కూర్చుంటారు అంటారు. అది అందుకని ఇది ఎంతమంది అయితే అంటే ఈ మాట అంటున్నానని ఏమనుకోవద్దు, చాకరీ చేయాలనుకుంటారు. ఏదో యానిమల్ పేరు కూడా చెప్తారు, నేను ఆ యానిమల్ పేరు చెప్పను, కానీ చాకరీ చేయాలనుకుంటారో, నేను నడితేనే బడి నడుస్తుంది అని అనుకునే ఆ భ్రమలో బతికి జీవితంలో చాలా చాలా కష్టపడుతూ చాలా చాలా జబ్బులు తెచ్చుకుంటూ, బీపీలు షుగర్లు తెచ్చుకుంటూ, ఇతరుల నమ్మకంటారు, ఇంకో స్కూల్లో జాయిన్ అవుతారు. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ. డెవలప్ చేయటమే కాదు, వాళ్ళని ఎట్లా కాపాడుకోవాలో కూడా తెలియాలంట కదా. కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో
5 ఏళ్ల నుంచి, 10 ఏళ్ల నుంచి, 15 ఏళ్ల నుంచి, 20 ఏళ్ల నుంచి, 25 ఏళ్ల నుంచి చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మరి వాళ్ళందరూ ఎట్లుంటున్నారు? దట్స్ ఇట్. ఇది వాళ్ళకి వెళ్తే బయటకి అంటే జాబ్ రాదని కాదు. సో అందుకని ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్. దానికి ఐ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ గ్యాదర్డ్ అబౌట్ 20 పాయింట్స్ అండి. ఐ విల్ బి షేరింగ్ దోస్ 20 పాయింట్స్ విత్ యూ. ఓకే. సో మొదటిది వచ్చి ఐడెంటిఫై potential leaders annually using classroom observations, initiative taking behavior, peer respect and student outcomes. ఈ పాయింట్స్ని మీరు జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. ఒకటి, ప్రతి సంవత్సరం మనం లీడర్స్ని అడ్మిషన్స్ని ఎట్లా వెంటాడతామో, టీచర్స్ని ఎట్లా వెంటాడతామో అట్లాగే లీడర్స్ని కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఉన్న వాళ్ళల్లో మరియు కొత్త వాళ్ళని కూడా వెతకటం అనేది ఒక ఖచ్చితమైన ప్రక్రియగా చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ పని చేయొద్దు, నేను ఎక్కువ పని చేయించే వాళ్ళతో పని చేయించాలి అనేది లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి. ఓకే. క్లాస్ రూమ్ అబ్జర్వేషన్స్, అసలు ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఎ గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, దే కెన్ నెవర్ బి అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇన్ ద స్కూల్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇనిషియేటివ్ టేకింగ్ బిహేవియర్ అంటే ఒక పని చెప్పితేనే చేయటం కాకుండా ప్రొయాక్టివ్గా ఇనిషియేటివ్ టేకింగ్ బిహేవియర్ అంటే ఒక పని ఉంది అంటే తమంత తాముగా ఆ పనిని బాధ్యత తీసుకొని ఎవరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా వచ్చి పని చేయగలిగే తత్వం ఉన్న వాళ్ళని. తర్వాత పీర్ రెస్పెక్ట్, వాళ్ళంటే ఇతరులకు గౌరవం ఉండాలి, వాళ్ళు ఇతరులను గౌరవించాలి. అండ్ స్టూడెంట్ అవుట్కమ్స్, ఇది మాత్రమే కాదు, వాళ్ళ చేతుల్లో నుంచి విద్యార్థులు అకాడమిక్గా నాన్ అకాడమిక్గా కూడా మంచి అవుట్కమ్స్ ఉండాలి. అంటే విద్యా బుద్ధులు రెండింటిని కూడా గొప్పగా నేర్పటంలో వాళ్ళు సిద్ధహస్తులై ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే డ్యూరింగ్ ద అకాడమిక్ అబ్జర్వేషన్స్ ఏ ప్రిన్సిపల్ నోటీసెస్ ఏ టీచర్ whose classroom was independently, students are engaged and colleagues often seek her advice. Okay, signaling leadership readiness beyond teaching skills. కేవలం టీచింగ్ స్కిల్స్ మాత్రమే కాదు, చక్కగా ఇట్లా అంటే పిల్లల్ని మంచిగా ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ చేయించగలుగుతున్నారు. అట్లాగే దే ఆర్ ఏబుల్ టు స్టూడెంట్స్ బాగా ఎంగేజ్ అయి ఉంటున్నారు పనిలో, వారి నేతృత్వంలో. అండ్ కలీగ్స్ ఇతరులు కూడా ఇది ఎట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలని అడుగుతున్నారు. అంటే అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉండటం మాత్రమే కాదు, వాళ్ళకి అంత జ్ఞానం ఉంది, వాళ్ళు కరెక్ట్ చెప్పగలుగుతారు, మంచి అడ్వైజ్ చేయగలుగుతారు అనే నమ్మకాన్ని స్టాఫ్లో కలిగించారు, ఇది కలీగ్స్లో. అట్లాగే సిగ్నలింగ్ లీడర్షిప్ చెప్తున్నప్పుడు మీ మనసులోకి మీకున్న ఇప్పుడున్న స్టాఫ్లో ఇప్పుడున్న లీడర్స్ కాకుండా ఇంకెవరైనా అట్లాంటి వాళ్ళు కనబడుతున్నారా? నోట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. నేను అడుగుతాను మళ్ళీ, ఐ విల్ బి ఆస్కింగ్, రైట్? ఓకే. దెన్ దానికి డెవలప్ ఏ స్టాండర్డైజ్డ్ అబ్జర్వేషన్ చెక్ లిస్ట్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ మెట్రిక్స్ ఫర్ ఎంగేజ్మెంట్, ఇన్నోవేషన్ అండ్ కొలాబరేషన్ టు ఎన్ష్యూర్ కన్సిస్టెంట్ ఇవాల్యుయేషన్ అక్రాస్ ఆల్ స్టాఫ్ అందరి మీద మనకు కొన్ని మెట్రిక్స్ అంటే కొలమానాలు, ఇది ఎంగేజ్మెంట్ మెట్రిక్స్ అంటాం మనం వాటిని. అంటే పనిలో నిమగ్నం అయ్యేటటువంటి కొలమానాలు, వాటిని మనం నిర్ణయించుకొని ఎవరు ఇన్నోవేటివ్గా అంటే మనం స్కూల్లో ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నటువంటి పద్ధతిలో కాకుండా కొత్త పద్ధతి కానీ అది పాతదానికంటే మంచి పద్ధతి, అటువంటి పద్ధతుల్లో పనిచేస్తున్నారు. అండ్ కొలాబరేషన్, ఇటు విద్యార్థులతో ఉపాధ్యాయులతో మనతో కలిపి చక్కగా కొలాబరేట్ అవుతూ
ఓకే, కన్సిస్టెంట్గా ఎప్పుడో ఒకసారి కాదు, నిరంతరం అలా పని చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళని కొంచెం మీ దృష్టిలోకి తీసుకొని ఆ పేర్లు రాసుకోండి. ఇన్వాల్వ్ మల్టిపుల్ అబ్జర్వర్స్, మీరు మాత్రమే కాదు, పేరెంట్ కొందరిని, మనకు నమ్మకమైన వాళ్ళని, సీనియర్ టీచర్స్ని, ఈవెన్ పిల్లల్ని కూడా, ఈవెన్ సబ్ స్టాఫ్ గురించి కూడా చెప్పొచ్చు. బాబు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏ టీచర్ అంటే పిల్లలు ఇష్టపడుతున్నారు, ఏ టీచర్ టైం వేస్ట్ చేయకుండా బాగా పిల్లలతో గడపడానికి, క్లాసెస్ చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నారు, ఏ టీచర్ని పిల్లలు ఇష్టపడుతున్నారు. ఇటువంటి ఎప్పుడైతే మనం చెప్పటం స్టార్ట్ చేస్తాం మాస్టారు, మల్టిపుల్ అబ్జర్వర్స్ని మనం దీంట్లో యూజ్ చేసినప్పుడు, ఓకే, అది వాళ్ళ నుంచి డైవర్స్ పర్స్పెక్టివ్స్ వస్తాయి మనకి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి సమ్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్ మెంబర్స్ దే యాక్ట్ అండ్ ఎనాక్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్. మీరు ఏదైనా తింటున్నప్పుడు నాకు కూడా ఆకలి అవుతుంది కాబట్టి మీరు తినేటప్పుడు కొంచెం వీడియో ఆఫ్ చేసుకొని తినండి, రైట్ మిత్రులు? యా, ఇది ఈవినింగ్ స్నాక్స్ టైం, బట్ స్టిల్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ వర్క్. జూమ్ మీటింగ్ మేనర్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి. ఈ బనియన్లు వేసుకొని కూర్చోండు, ఎట్లా పడితే అట్లా కూర్చోవటం, ఏది పడితే అది తినటం, అట్లా కాకుండా కొంచెం ఒక క్లాస్ రూమ్లో మనం చక్కగా ఎంత శ్రద్ధగా కూర్చుంటాం అట్లా కూర్చొని వినండి, బాగుంటుంది అది. అంటే మేజర్గా ఈ కొందరి బిహేవియరు మన ముందు ఒకలాగా ఉంటుంది, ఇతరులతో ఒకలాగా ఉంటుంది. కొందరు ఎట్లుంటారంటే మన ముందు మక్క వేరేయాలన్నట్టు, ఇంకా ఓ మహా వినయంగా ఉంటారు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ దగ్గర యాప్ అన్నట్టు కేర్లెస్గా ఉంటారు. తర్వాత సబ్ స్టాఫ్ని అసలు లెక్కే చేయరు, పిల్లల్ని అసలు పట్టించుకోరు, మన ముందు మాత్రం పట్టించుకున్నట్టు కనబడతారు. సో బిహేవియర్ చేంజ్ ఉంటాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ గ్యాదర్ చేస్తారు, దెన్ విల్ గెట్ టు నో మోర్. ఎప్పుడు మనం చూసిన మన కళ్ళనే మనం నమ్మొద్దు, మన చెవులను మనం ఇంపార్టెంట్. అట్లానే నిస్బిజీ, ఐ డోంట్ అడ్వైజ్ యూ టు డిస్బిలీవ్ ఎనీథింగ్ ఆల్సో. తర్వాత చేసి ట్రాక్ ఐడెంటిఫై నుంచి అట్లా ఐడెంటిఫై చేయటం మొదలు పెడితే ఇక ఓవర్ ఏ పీరియడ్ చూసి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏదన్నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇప్పుడే ఇంకొంచెం ముందే ఇఫ్ యూ గివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, వాళ్ళల్లో తప్పకుండా ఒక అంటే మనం నేను 20 పాయింట్లలో ఒకటి మాత్రమే మాట్లాడిన మీతోటి. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ షేరింగ్ ఆపేసి ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ యువర్ రెస్పాన్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ స్విచ్ ఆన్ యువర్ వీడియో అండ్ ప్లీజ్ టాక్ టు మీ. యా, టెల్ మీ. ఒక్కసారి ఈ టాపిక్ మీకు ఒక కొత్త లీడర్ని మన పని తగ్గించుకుంటూ, అంటే ఇప్పుడు ద బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఎక్కువ కష్టపడటం కాదు, బాగా కష్టపడిన వాళ్ళతో ఇష్టంగా పని చేయించటం అనేది లీడర్షిప్ అన్నట్టు. సో ఎంతమందికి ఈ టాపిక్ మీకు వెళ్ళి నీడెడ్ అనిపిస్తుంది, ఒకసారి నాకు రియాక్షన్స్లోకి వెళ్ళి థమ్స్అప్ చేయండి. అక్కడ రియాక్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయండి, మీ దాంట్లో రియాక్ట్ అని ఉంటుంది చూసిండ్రా? యా 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 యా, అది ఎస్ ఎస్, దట్ వన్. నాన్న ఇన్ ఏ జూమ్ మీటింగ్ ఐ విల్ టాక్ టు యూ లేటర్, రైట్? ఓకే, ఎవరైనా సరే ఈ టాపిక్ మాకు అవసరం లేదు అంటే ఇవాళంతా ఇదే టాపిక్ నడుస్తుంది కాబట్టి మీరు టైం వేస్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. చక్కగా ఫ్రెండ్స్ తోటి, ఇంట్లో పిల్లలతోటి మంచిగా ఎంజాయ్ చేయండి, రైట్? సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ ఐఎమ్ అబౌట్ టు కంటిన్యూ దిస్, రైట్? షెల్ వి గో? ఓకే, ఎస్ ఎస్ ఎస్, థ్యాంక్ యూ. నవ్ ఐ విల్ షేర్ అగైన్. ఇట్లా మీకు మధ్య మధ్యలో అడుగుతూ ఉంటాను నేను. ఓకే, దెన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి లైక్ use transparent selection criteria, whether the communication skills, reliability, problem solving, value alignment to avoid favoritism. ఇప్పుడు సార్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ టీచర్ నాకు నచ్చింది కాబట్టి నేను లీడర్షిప్ ఇచ్చాను అనేది
ఉండొద్దండి. నచ్చినందుకు కాదు, ఈ సార్ నాకు నచ్చినందుకు కాదు, వీళ్ళల్లో ఈ కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళకి బాధ్యతలు ఇచ్చాం. లేదా వీళ్ళు మనల్ని లాస్ట్ టైం ఆల్సో ఐ టోల్ యూ, వీళ్ళు వచ్చి మనల్ని బాగా పొగుడుతారు, ఓకే, అందుకని మనం వీళ్ళకి ఇవ్వము అని కాదు. ఓకే, అది కాదు. వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దాట్ మనం ఇచ్చేట example competency checklist to teachers. Okay, understand why someone is selected, reducing staff room resentment and rumors. ఇది ఒక మంచి పద్ధతి. ఇదో మనకి ఏం చేయబోతున్నాం మనం అంటే లైక్ అడ్మిన్సో లేకపోతే అకాడమిక్ ఇన్ఛార్జెస్నో మనం రిక్రూట్ చేయబోతున్నాం. వాటికి రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవి అని మన స్టాఫ్కి సర్క్యులేట్ చేయాలి. లేకపోతే ఏమవుద్ది అంటే అనవసరంగా ఎవరైనా సెలెక్ట్ అయినాక ఆ సార్కి ఆ సార్ అంటే ఇష్టం, లేదా వాళ్ళ కమ్యూనిటీ, వాళ్ళ రిలేటివ్, లేదా ఇంకా ఆపోజిట్ జెండర్స్ ఉంటే ఇంకెన్నో మాట్లాడతారు. అందుకని అలా మనం ఎప్పుడైతే అంటే ఇవన్నీ మనకు ప్రమాదకరమే స్కూల్లో. ఎప్పుడైతే అప్పుడు అవతలి వాళ్ళు మాట్లాడడానికి ఇంకొక అవకాశం ఉండదు, క్రిటిసైజ్ చేయడానికి ఉండదు, రూమర్స్ క్రియేట్ కావు. స్టాఫ్ రూమ్లో ఒకరు సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇక మనకు ఉన్నదనుకోండి, ఓకే, మిగతా వాళ్ళ డిస్కషన్కి మనం అవకాశం ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ కమ్యూనికేట్ ద క్రైటీరియా త్రూ స్టాఫ్ మీటింగ్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ పోస్టింగ్స్ టు బిల్డ్ ఓకే buy-in and encourage self-assessment among teachers. మనం ఒక అసెస్మెంట్ ఫామ్ మీరు లీడర్ అనుకున్నారు, ఇవి అసెస్ చేసుకొని మాకు ఒక అప్లికేషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి మనం నోటిఫై చేయొచ్చు. దెన్ ఇన్కార్పొరేట్ సెల్ఫ్ నామినేషన్ ప్రాసెసెస్. ఇది మనమై మనకు అనటం కాకుండా సెల్ఫ్గా అప్పుడు ఏంటి అంటే ఎవ్రీబడి, నీకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినాం కదా, నువ్వు తర్వాత ఇంక్లూజివిటీ అందరినీ ఎంకరేజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఓనర్షిప్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. దెన్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి రివ్యూ అండ్ ఆడిట్ సెలక్షన్స్ పీరియాడికల్లీ విత్ అన్ ఇండిపెండెంట్ కమిటీ టు మెయింటైన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. లేకపోతే ఒక మెంటారో తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఆ దానికి వాళ్ళకు ఉండాల్సినటువంటి క్రైటీరియా ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురిని కమిటీకి వేయండి. ఓకే, అప్లికేషన్స్ వాళ్ళు రివ్యూ చేసేసి ఇది బాగుంది సార్, ఇది బాగాలేదు, వీలైతే బాగుంటుంది, మళ్ళీ ఒకసారి మీరే పిలిచి మాట్లాడండి అంటే అసలు ఎంత ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుందండి. జనరల్గా మనం అసలు సెలెక్షన్ చేసే పద్ధతిలోనే ఒక సిస్టమ్ తీసుకొస్తే అట్లా ఆ పద్ధతి ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా చాలా చాలా వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం, గౌరవం, సంశయం లేకుండా ఉంటుంది. థర్డ్ వన్, క్రియేట్ ఎ లీడర్షిప్ రెడీనెస్ పూల్ ఆఫ్ 10 to 15% ఆఫ్ స్టాఫ్ రాదర్ దెన్ అపాయింటింగ్ లీడర్స్ ఓన్లీ వెన్ వేకెన్సీస్ అరైజ్. ఎస్, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆ రిక్రూట్మెంట్ చేశారనుకోండి, ఎవరో సడన్గా సిక్కే రాకపోవటమో లేకపోతే ఎందుకో వెళ్ళటమో, అప్పుడు వెతకటం కాదు, ఈ ప్రక్రియ అంతా ముందే చేసి కొందరిని మనం ఎట్లా పెట్టాలంటే లైక్ రిజర్వ్ లాగా పెట్టాలి. 10 to 15% స్టాఫ్లో మనం లీడర్స్ ఎవరు రేపు నెక్స్ట్ లెవెల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తే ఎవరు. ఇప్పుడు మీకు పని చెప్తాను నేను, మా పరంపర కంపెనీ ఉంది, మా దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు మేము అనుకుంటాం నెక్స్ట్ లెవెల్ లీడర్కి, ఉన్న లీడర్ ఒకవేళ ఏదన్నా జరిగితే 4 రోజులు రాకపోతే దీంట్లో ఎవరిని చేయాలి అలా. సో దాంతో ఏమవుతుంది అంటే అవతలి వాళ్ళకు కూడా మనం చెప్తా ఉంటాం, మిమ్మల్ని ఆల్రెడీ ఒక 10 to 15%లో మీరు ఆ దృష్టిలో ఉన్నారు కాబట్టి బీ అవైలబుల్, ఓకే, మీరు కన్సిస్టెంట్గా ఉండండి అని చెప్పొచ్చు మనం. అంటే అప్పటి నుంచే వాళ్ళ బాధ్యత, అంతే కదా. ఇప్పుడు కొడతా అంటే భయం ఆట, పెడతా అంటే ఆశ అంట, అంతే కదా. తీసేస్తాం అంటే భయపడి ఎక్కడనో వెళ్ళిపోతారు, లేదా ఎక్కడనో జాయిన్ అవుతారు. లేదు నిన్ను ప్రమోట్ చేస్తాం అంటే
అంతే కదా, పొలిటీషియన్ చేసే పని ఏంటిది మీకు తెలియదా? ఇప్పుడు తెలంగాణలో చైర్మన్లు ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. ఎందుకు? ఆ చైర్మన్లు ఇచ్చుంటే ఎలక్షన్లలో ఇంతమంది వర్క్ చేసేవాళ్ళు కాదు. గాట్ ఇట్. సో అది పొలిటికల్ అనను నేను కానీ, బట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ మేక్స్ టీచర్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ దే డూ ఇట్ రైట్. తర్వాత instead of rushing to fill a coordinator's role, when someone resigns, the school already has trained teachers who can step in smoothly. Our transition will become very smooth because they are ready to step in, because you already identify them and train them. You notified them. Got it? So whenever there is the next opportunity, you are there. Okay, be ready for leadership. That's what we will tell. Then assess the pool annually based on school size and needs, adjusting the percentage to match growth or turnover rates. Okay. Offer preliminary training sessions to pool members to build skills proactively, ensuring they are prepared for transition. నేను ఇది ఈ రోజంతా దీని మీదనే నేను మీతో మాట్లాడబోతున్నాను. ఎందుకంటే 3 అంశాల్లో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒకటి, మన బర్డెన్ తగ్గించుకోవాలి. రెండవది, ఎంత ఎక్కువ మంది లీడర్స్ని వాడితే మన శక్తి మనం ఒక్కరం చేసిన పని కంటే అన్ని రెట్లు ఎక్కువ జరుగుద్ది. మూడవది, ఒక పూల్ తయారు చేసుకుంటే ఎవరైనా సడన్గా హాత్ ఇచ్చినా ఓకే, దెన్ అవర్ నెక్స్ట్ పూల్ ఈజ్ రెడీ, స్మూత్ ట్రాన్సిషన్ జరిగిపోద్ది. సో యూజ్ simulations or role-playing exercises to test readiness within the pool, identifying strengths and areas of development. కొన్నిసార్లు లేదు, ఆ మేడం కాదు, ఇవాళ మీరే ఆ మేడం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చేయండి అని చెప్పండి. ఇన్ఛార్జ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మీరు చేయండి అని చెప్పండి. ఒక 2 days మీరు చేయండి అని చెప్పండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ టు నో వెదర్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది వాళ్ళ గురించి కరెక్టా కాదా అనేది తెలిసిపోద్ది. నౌ కమింగ్ టు ద 4th one. ఓకే, define middle leadership roles clearly. Academic coordinators, grade head, discipline lead, assessment lead, itla different responsibilities ఉన్నాయి. You have to identify ఆ మిస్ మ్యాచ్ ఉండకుండా ఎవరు దేన్ని ఇష్టపడుతున్నారు లేదా ఎవరు దేన్ని బాగా చేయగలుగుతారు. ఎవరు దేనికి మనం పెడితే అప్పటి వరకు జరుగుతున్న పని కంటే వీరి వలన ఇంకా పని కొంచెం బెటర్గా అవుద్ది, ఎక్కువగా అవుతుంది. సో ఈ క్రైటీరియాలో వీ హ్యావ్ టు థింక్. An academic coordinator charter specifies scope, lesson monitoring, teacher mentoring, academic reviews, preventing overlap and confusion. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్ని మనం కనుక తీసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళ కోసం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఆ నియమాలు లేదా వాటిలలో గమనిస్తే చక్కగా ఆ స్కోప్ ఆఫ్ ద లెసన్ని చక్కగా మానిటర్ చేయగలిగి ఉండాలి వాళ్ళు. అంటే ఆ పాఠం యొక్క స్కోప్ ఏమిటి, అది పిల్లలకి ఏం నేర్పుద్ది, ఎంత నేర్పుద్ది, ఎలా నేర్పుద్ది. ఆ ప్రాపర్ టీచర్ మెంటారింగ్, టీచర్స్ని సరి అయినటువంటి పద్ధతుల్లో వాళ్ళు ట్రైనప్ చేయగలగాలి. ఈ అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్ పాఠంకి ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలి, ఎట్లా ప్రజెంట్ చేయాలి, ఎట్లా పిల్లలకు బాగా నేర్చుకునేటట్టు చేయాలి. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. నేను పనిచేస్తున్న ఓయాసిస్ పబ్లిక్ స్కూల్లో ఒక రేఖా టీచర్ అని ఉండే. ఆ టీచర్ గొప్పతనం ఏంటంటే అసలు ఆమె కరెక్షన్ దాదాపుగా చేయకపోయేది. ఇదేంటబ్బా, పిల్లల బుక్స్ కరెక్షన్ చేయని ఆమెను సారేమో గొప్పతనం అంటున్నారని మీరు అనుకోవచ్చు. తనకున్న అలవాటు ఏంటంటే బోర్డు మీద రాసేటప్పుడే చుట్టూ పిల్లల దగ్గర తిరిగి చూసి కరెక్ట్ రాస్తున్నారా తప్పు రాస్తున్నారా అక్కడనే కరెక్షన్ చేసేది, లేదా పక్కన వాళ్ళని కరెక్షన్ చేయమనేది, లేదా టెక్స్ట్ బుక్ ముందు పెట్టుకొని ఇదో ఏ వర్డ్స్ అయితే పిల్లలు మిస్ అవుతారో లేదా రాంగ్ స్పెల్ చేస్తారో వాటిని మళ్ళీ అండర్లైన్ చేసి చెప్తూ లుక్ ఇట్ ఇన్ ద బుక్, కమాన్ చెక్ అండ్ కమాన్ వెరిఫై ఇట్, కమాన్ ఎవ్రీబడి లుక్ ఇన్ టు అదర్ నెక్స్ట్ పర్సన్స్ బుక్స్ అండ్ సీ వెదర్ దే రోట్ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్. అట్లా చేసినాక టీచర్ కరెక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఎక్కడ పడుతుందండి? ఓకే, మాకు ఆఫీస్లో సుధా టీచర్ అని ఉండే, ఇన్ఛార్జ్ సారు
ఆయన వెళ్ళి పలానా ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇంత అమౌంట్ కావాలి, బిగ్ మాస్టర్ అప్రూవ్ చేసిండు అంటే ఆమె సార్ 100 రూపీస్ అవుతుందా సార్, దానికి ఏమైనా తక్కువలో కాదా సార్, ఆమె ఇట్లా అడిగేది. ఈయనకి ఏంటంటే అసలు నీ డబ్బులు ఇచ్చినట్టు చేస్తున్నావేంది, ఆడ బిగ్ మాస్టర్ అలో 100 రూపీస్ అంటే మీరు ఇట్లా అడుగుతున్నారు ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైతే ప్రతి దాన్ని హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు అట్లా సునిశ్చితంగా హ్యాండిల్ చేయగలిగే స్థాయిలో మనం ట్రైనప్ చేసుకుంటామో, ఆయనకు తెలియదు సుబ్రహ్మణ్యం సార్కి. నేను ఇక్కడ ఈ టీచర్కి చెప్పినాను, టీచర్ వాళ్ళు 100 అడిగితే నేను 100 రాస్తా, కానీ మీరు గుచ్చి అడగండి, దీనికి 100 అవసరమా, సరే సార్ మిగిలితే మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఇవ్వండి, నేను ఇక్కడ నోట్ చేసి పెడతా అని చెప్పండి, అది ఫాలో అప్ చెయ్యండి అని మనం చెప్పుకుంటే వాళ్ళు అలా చేస్తే ఎంత గొప్పగా ఉంటుందండి. ఆ కరెక్షన్స్ని అవసరం లేని రేఖా టీచర్ విషయమైనా ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో చాలా తమ జేబులో నుంచి డబ్బులు పోయిన దానికంటే ఇంకెక్కువగా దేవుని డబ్బులు అని చెప్పేది నేను. వీళ్ళందరూ దేవుళ్ళే, వీళ్ళందరూ కట్టిన డబ్బులు, దేవుని డబ్బులు మనం చక్కగా కరెక్ట్గా స్పెండ్ చేయకపోతే హుండీలకు వెళ్ళి పైసలు దొంగతనం చేసినట్టు అని చెప్పేది. విన్నారా? సో దట్ ఈస్ హౌ we use it to share that information. So అట్లా that is something very very important for all of us. టీచర్ మానిటరింగ్, మెంటారింగ్, అకాడమిక్ రివ్యూస్ తీసుకోవటం, ఎవరు ఎట్లా టీచ్ చేస్తున్నారు, ఎంత సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుంది, సిలబస్ కంప్లీషన్ ఏనా లేదా స్కిల్ అక్విజిషన్ ఉందా అన్నట్టు. తర్వాత ప్రివెంటింగ్ ఓవర్లాప్ అండ్ కన్ఫ్యూజన్, ఒకే పనిని ఇద్దరికి చెప్పటం, వాళ్ళు వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా నేను చేస్తున్నా అంటే నేను చేస్తున్నా అనుకునే ఫీలింగ్ రావటం, లేదా నాకు ఈ పని నన్ను ఇట్లా చేయమన్నారు నువ్వెందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు అని ఇబ్బంది పడకుండా ఉండటం. లైక్ దాట్ ఓకే, వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ స్టూడెంట్స్ ద మెంటారింగ్ వర్క్ షుడ్ బి డన్ ఇన్ దట్ పర్ఫెక్షన్. ఓకే, కన్ఫ్యూజన్స్ ఉండవు. సో ఇంక్లూడ్ కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్, కేపీఐస్. ఈ కేపీఐ అనే పదాన్ని మీరు ఎస్ఓపి లాగే నోట్ చేసుకోండి. కేపీఐ అంటే కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్, అంటే చేసిన పనిలో ఆ నాణ్యత లేదా నిపుణతను తెలియజెప్పేటటువంటి సూచికలు. ఓకే, సో కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ ఇన్ ఈ చార్టర్ టు మెజర్ సక్సెస్ అండ్ అలైన్ విత్ స్కూల్ ఆబ్జెక్టివ్స్. Then distribute charters to all staff during onboarding and annual reviews to foster understanding and collaboration. జనరల్ కూడా మీలో ఎంతమంది ఒకవేళ ఒక పోస్టుకు ఒక ఇన్ఛార్జిని మీరు నియమించినప్పుడు మీ నుంచి మా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇవి, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వి ఎక్స్పెక్ట్. ఒకటి, టైంకి రండి, మంచిగా కనబడండి, సౌమ్యంగా మాట్లాడండి, సమస్య రాకముందే దాన్ని గ్రహించండి, సమస్య వచ్చినప్పుడు సమస్య నుంచి తప్పించుకోకండి, మేమేం చేస్తామండి అని మాట్లాడకండి, బాధ్యత ఫీల్ కాండి, అవతల వాళ్ళకి మీ బాధ్యత తెలియజేయండి. సార్ నేనున్నాను కదా సార్, మీరు డోంట్ వరీ, అష్యూరెన్స్ ఇవ్వండి. ఓకే, ఇచ్చిన మాటకు నిలబడి కట్టుబడి పనిచేయండి. విజయం జరిగితే, ఒక పని సక్సెస్ఫుల్గా జరిగితే టీం అందరి కృషి అని చెప్పండి. ఒక ఫెయిల్యూర్ జరిగితే నేనే దీన్ని సరిగ్గా చేయించలేకపోయినా అని ఒప్పుకోండి. ఇలాంటివి కొన్ని ఎప్పుడైతే డైనమిక్స్ని వాళ్ళకి మనం నేర్పడం జరుగుద్దో, అలాంటి రాసిస్తామో, వాటి కింద సిగ్నేచర్ తీసుకుంటామో, వాళ్ళ లోపల అది చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది. నేను మొన్న చెప్పినప్పుడు ఓకే, ద 4 అగ్రిమెంట్స్ అనే ఒక బుక్ గురించి చెప్పినాను. ఓకే, అన్పెక్కబుల్ వర్డ్స్ అంటారు, అంటే మాట్లాడితే అది పెట్టి రాసిన పేపర్ మీద రాసిందైనా నోట్తో చెప్పిందైనా, అది నోట్తో చెప్పింది అన్పెక్కబుల్ కావాలి అంటే పేపర్ మీద రాయండి, రాసి వారితో సిగ్నేచర్ తీసుకోండి. ఆ డ్రాఫ్ట్ ఎంత అక్యురేట్గా ఉంటే వాళ్ళకంత అవగాహన, కమిట్మెంటు చాలా క్లియర్గా వచ్చి తీరుద్ది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఓకే, ఏదన్నా మనం అట్లా రాసి వాళ్ళకి ఇచ్చి దాని తర్వాత వాళ్ళ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది. లేకపోతే ఆ బుక్లో అంటాడు నో అజంప్షన్స్, వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది, నేను చెప్పినా కదా. అరే బాబు మర్చిపోతారండి చాలామంది మనం ఏం చెప్పినాం అనేది రిపీట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. అందుకని ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ టు ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ దాట్ వీ గివ్ ఇన్ రైటింగ్ అవర్ చార్టర్ అంటాం, చూసినామా అంటే నియమావళి. ఓకే,
ఆన్బోర్డింగ్ అంటే వాళ్ళకి ఆ పదవి ఇచ్చేటప్పుడు, ఆ బాధ్యత ఇచ్చేటప్పుడే అది రాతపూర్వకంగా ఇవ్వాలి. తర్వాత రివ్యూస్లో కూడా దాని ప్రకారం ఓకే వాళ్ళు చేసేలా, మళ్ళీ ఇంకా వాళ్ళకి అవగాహన ఎక్కువ పెరిగేలాగా, ఇంకా ఎక్కువ వాళ్ళు మనతో ఇతరులతో కలిసి వర్క్ చేసేలాగా, ఐ మీన్ టు ఎనేబుల్ మోర్ అండర్స్టాండింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ కొలాబరేషన్. ఓకే, ఇది చేసినట్టయితే చక్కగా వాళ్ళు డెవలప్ అవుతారు. ఒకటే లక్ష్యం పెట్టుకోవాలి, మనమే మొత్తం పని చేయాలనుకోవద్దు. అది తప్పుడు 21వ శతాబ్దపు పని విధానం, లీడర్షిప్ విధానం. అది ఎంత ఎక్కువ మందిని మనం ఐడెంటిఫై చేసి మన బాధ్యత పంచుకునేటట్టు పని చేయించగలుగుతామో మనకంటే అన్ని రెట్లు ఎక్కువ పని జరుగు అని గ్రహించాలి. యూ చార్టర్ టు రోల్స్ ఇవాల్వ్, incorporating feedback from current role holders to reflect real world demands. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మనం కొన్ని ఇవి వీళ్ళు చేయించాల్సిన పనులు అని మనం అనుకొని వాళ్ళ బాధ్యతల్ని మనం ఇస్తాము. కానీ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే వాస్తవ పరిస్థితి వేరుంటుంది, మనం చేయించాలనుకున్న పని వేరుంటుంది. సో ఆ వాస్తవ పరిస్థితిని మనం తెలుసుకోకుండా మనం నిర్ణయించిన పనినే వాళ్ళని చేయమంటే వాస్తవ పరిస్థితులు సంక్లిష్టంగా మారిపోతూ ఉంటాయి. ఐ మీన్ like realities, when they are not addressed through our middle leadership, then automatically we'll be missing out the original problems that which are required to be resolved from their end. Okay, అందుకని I request all of you to please understand that. Okay, రియల్ వరల్డ్ డిమాండ్స్ని అది ప్రతిబింబించేటట్టు ఉండాలి మనం. 5వది వచ్చేసి అలైన్ ఈచ్ రోల్ టు స్కూల్ విజన్ అండ్ ప్రయారిటీస్. సో లీడర్షిప్ ఈజ్ పర్పస్ డ్రివెన్, నాట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డ్రివెన్. ఓకే, అంటే ఒక పనిని సాధించటానికి మనం మన లీడర్షిప్ని ఇతరులతో షేర్ చేసుకోవాలి, కానీ ఏదో అడ్మినిస్ట్రేషన్లో నేను ఇది చేయొద్దు కాబట్టి వీళ్ళతో చేయించాలి అనేది కాకూడదండి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ద వే. ఓకే, వీ మస్ట్ మేక్ షూర్ దట్ అంటే ఆ మిడ్ లెవెల్ ఆర్ సెకండ్ లెవెల్ ఆర్ నెక్స్ట్ లెవెల్ లీడర్షిప్ పని మనం అప్పచెప్తున్నాము అని అంటే 100% మనం వాళ్ళు చేయాల్సినటువంటిది ఒక పర్పస్ డ్రివెన్, అంటే ఇది సాధించటం కోసం నాకు ఈ పని ఈ బాధ్యత ఉంది అనే ఫీలింగ్ అనేది వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ కేవలం ఏంటంటే ఈ ఈ ఈ రోల్ ఉంది కాబట్టి పని చేయాలనుకోవటం కాదు. నో. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఏ డిసిప్లైన్ లీడ్ ఫోకసెస్ ఆన్ రెస్టరేటివ్ ప్రాక్టీసెస్ బికాజ్ ద స్కూల్ విజన్ ఎంఫసైజెస్ ఎమోషనల్ సేఫ్టీ, నాట్ పనిష్మెంట్. ఇక్కడ అంటే ఒకానొక లీడర్ని కనుక తీసుకుంటే ఒక ఇద్దరు పిల్లల మధ్యన గొడవ అయింది, లేదా టీచర్కు పిల్లలకు గొడవ అయింది. ఆ పీస్ మళ్ళీ రిస్టోర్ అయ్యేటట్టు చేయగలగాలి వాళ్ళు, కానీ అది వాళ్ళ విజన్ అయి ఉండాలి. కానీ ఏంటంటే ఏదో ఇమోషనల్గా వాళ్ళు అయినరు, ఇట్లా అనుకున్నారు, నీది తప్పు నీది ఒప్పు అని కొందరిని బాధ పెట్టి కొందరిని సంతోష పెట్టేటట్టు ఉండకూడదు, పనిష్ చేసేటట్టు ఉండకూడదు. అది పనిష్మెంట్ ఇవ్వటం కాదు. వాళ్ళకి కావాల్సింది మేజర్గా ఏంటి అంటే స్కూల్ యొక్క విజన్ని చక్కగా ఎప్పటికప్పుడు, అంటే నీది మా స్కూల్లో చెప్పే పదం ఏంటంటే ఎవ్రీ స్కూల్ హ్యాజ్ ఎ కల్చర్. అంటే అభివృద్ధి కాముకమైనటువంటి పిల్లల అభివృద్ధి, టీచర్స్ అభివృద్ధి, స్కూల్ అభివృద్ధి, ఈ అభివృద్ధి కాముకమైనటువంటి ఏదైతే ఒక కల్చర్ నడుస్తూ ఉంటుందో దాన్ని నిరోధించేటటువంటి సంఘటన కానీ పరిస్థితి కానీ ఉత్పన్నమైతే అక్కడ కల్చర్ గ్యాప్ వచ్చినట్టే. ఎన్ని కల్చర్ గ్యాప్స్ ఉంటే ఆ సిస్టమ్ అంతా వీక్గా ఉన్నట్టు అని చెప్తుంటాను నేను. అందుకని వీ మస్ట్ మేక్ అంటే ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇట్ షుడ్ కాంట్రిబ్యూట్ టు దీనికి ఉండాలంతే. అందుకని సో పనిష్మెంట్స్ ఇవ్వటం కాదు, మంచి ఒక యూనిటీని తీసుకొచ్చేటట్టు, స్ట్రెంగ్త్ తీసుకొచ్చేటట్టు వాళ్ళు పనిచేయాలి. ఈ ఒక్కొక్కసారి ఈ అకాడమిక్ ఇన్ఛార్జ్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంటుంది, వాళ్ళకి అగెన్స్ట్ గ్రూప్ కూడా తయారవుతుంది అంతే. సో అలాంటివి జరగకుండా మనం జాగ్రత్తలు పడాలి. మ్యాప్ రోల్స్ టు ద స్కూల్ స్ట్రాటజిక్ ప్లాన్. అంతే, నీ పనిది అమ్మ, నీ పనిది.
నువ్వు దాంట్లో ముక్కు దూర్చకు, నువ్వు దీంట్లో తల దూర్చకు, బస్ అంతే. డోంట్ పోక్ యువర్ నోస్ ఇంటూ అదర్స్ వర్క్. ఓకే, మీరు సలహా ఇవ్వచ్చు, వాళ్ళ దాన్ని స్వీకరించవచ్చు, స్వీకరించకపోవచ్చు. ఒకవేళ అది మంచి సలహా అనిపిస్తే వాళ్ళు స్వీకరించకపోతే నాకు వచ్చి చెప్పు, నేను నా వైపు నుంచి దాన్ని ఒక సలహాలాగా ఇస్తాను అని మనం చెప్పొచ్చు. సో బట్ ఆ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ రోల్స్ అనేది ఒక మంచి స్ట్రాటజిక్ ప్లానే తయారు కావాలి. అది ఎప్పుడు అంటే యాన్యువల్ ప్లానింగ్ సెషన్స్లోనే అది కూడా జరగాలి. అంటే మనం యాన్యువల్ ప్లాన్ ఏ మంత్లో ఏమేమి చేస్తాం, ఏమేమి ఉన్నాయని చూస్తాం కదా, అప్పుడే ఏ టీచర్స్కి ఏమి బాధ్యతలు ఇస్తున్నాం, నాయకత్వ బాధ్యతలు, వాళ్ళు ఏమేం చేయాలి అనేది ఒక అకాడమిక్ ఇయర్ బిగిన్ కాకముందే ఎవరైతే చేసి పెట్టుకుంటారో అదొక మంచి అడ్మినిస్ట్రేషన్. I request you all to please understand that, right? So map roles to the school strategic plan during annual planning session to ensure direct contribution to overarching goals. Tarvata train leaders on interpreting the vision through workshops. కొన్నిసార్లు మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళతోటే మాట్లాడించాలి. అసలు మీకు ఇచ్చిన బాధ్యత ఏమిటి, లీడర్షిప్ బాధ్యత, దాని విజన్ ఏంటిది, దాని ద్వారా మన స్కూల్ మిమ్మల్ని ఏం చేయించాలనుకుంటున్నది, మీరు ఎంతవరకు దీంట్లో కృతకృతులయ్యారు, ఎంతవరకు మీరు కాంపిటెంట్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు, మీకు ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయని మీరు అనుకుంటున్నారు, ఆ సమస్యలు ఇప్పటివరకు ఎట్లా వస్తే మీరు ఎట్లా సాల్వ్ చేసిండ్రు, రిజాల్వ్ చేశారు, ఎట్లా మీరు మన స్కూల్ విజన్ డిస్టర్బ్ కాకుండా ఆ మిషన్ కంటిన్యూ చేయగలిగినారు, ఇప్పటి వరకు మీ బాధ్యతలో మీరు ఎంత ఆ పర్పస్ని మీరు అచీవ్ చేయగలిగినారు. ఇట్లా వాళ్ళనే మాట్లాడమంటే వాళ్ళ లోపల ఒక అంత నోట్ చేసుకొని మాట్లాడమని చెప్పాలి. వాళ్ళలో చాలా పెద్ద క్లారిటీ వస్తుందండి. అది వాళ్ళు మాట్లాడిన తర్వాత దెన్ ఇవాల్యుయేట్ రోల్ అలైన్మెంట్ ఇన్ పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూస్, అడ్జస్టింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టు మెయింటైన్ రిలవెన్స్ యాజ్ ప్రయారిటీ షిఫ్ట్. ఒక్కొక్కసారి మనం ఒక రోల్ ఇచ్చినాం, ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ఛార్జ్ అని ఇచ్చినాం, వాళ్ళ పిల్లలు, వాళ్ళ బంధువుల పిల్లలు, లేదా ఆయన సబ్జెక్ట్ పిల్లలకు ఆయన ఆ పిల్లల లైక్ యూనో ఆ ఎగ్జామ్ సీక్రెసీని మెయింటైన్ చేయకుండా నెమ్మదిగా లీకులు ఇస్తుండ్రు అనుకోండి, లేదా ట్యూషన్కి పోయే పిల్లలకి లీకులు ఇస్తుండ్రు అనుకోండి, ఏమవుద్దండి? ఏమవుద్ది చెప్పండి? మన నమ్మకం వమ్మైపోద్ది. లేదా ఈ ఈ ఈ మేడంకు ఒక మంచి కాంపిటెన్సీ ఉంది, మేము సర్వీస్ని ఇట్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని మనం ట్రైనప్ చేసి అసైన్ చేసి లీడర్షిప్ ఇస్తే, లీడర్షిప్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇర్రెగ్యులారిటీ ఉండటమో, ఇతరులతో ప్రేమగానో లేకుంటే గౌరవంగా మాట్లాడకపోవటమో, బాధ్యతాయుక్తంగా పనిచేయకపోవటమో, ఈ రివ్యూస్లో అది తెలిసినప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే సాధ్యమైనంత వరకు కరెక్షన్ చేయాలి, లేకపోతే షిఫ్ట్ చేయాలి. ఇంకొక నిజంగానే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కానీ ఈ పని మనం చేయించగలం అనుకున్నాం, ఇది మాత్రం కావట్లేదు కాబట్టి లెటర్ షిఫ్ట్ హర్ టు అదర్ డిపార్ట్మెంట్. అక్కడ కూడా అట్లే ఉంటే పక్కన పెట్టేసేయాలి. కొందరు టీచర్స్గా మంచి వాళ్ళు కానీ ఇన్ఛార్జెస్గా వాళ్ళంత గొప్పగా పనిచేయకపోవచ్చు. నేను చాలాసార్లు చూశాను ఇది. వాళ్ళు టీచర్లుగా గొప్ప టీచర్స్ కానీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్గా వాళ్ళకంటే తక్కువ సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి టీచర్స్ దే హ్యావ్ ప్రూవెన్ యాజ్ బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ దెన్ దమ్. అందుకని ఓకే, సో ఇది ఎప్పుడు గమనించండి. దెన్ 6th అసైన్ లీడర్షిప్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గ్రాడ్యువల్లీ స్టార్టింగ్ విత్ లో రిస్క్ టాస్క్, అసెంబ్లీసా, ఈవెంట్సా, రివ్యూసా. ఈ లీడర్షిప్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని ఇట్లా కొంచెం తక్కువ శక్తి అవసరం, తక్కువ క్రియేటివిటీ అవసరం, తక్కువ మేనేజ్మెంట్ అవసరం దగ్గర వాళ్ళకి ఇవ్వటం స్టార్ట్ చేసి, లేదా ప్రొవైడ్ దెమే లైక్ యూనో కో లీడర్షిప్ జర్నీ, అంటే ఇంకోరితో కలిపి ఇట్లా చేసి వాళ్ళ నేచర్ని, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ని, వాళ్ళ కాంపిటెన్సీని గమనిస్తూ కనుక ఎప్పుడైతే మనం చేసుకుంటూ పోతామో స్లోగా ఒక జర్నీ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా బిల్డ్ అయింది సడన్గా చేసిన దానికంటే. సో అందుకని మనం ఏంటంటే ఏ న్యూ గ్రేడ్ హెడ్ begins by coordinating weekly assemblies before handling parent escalations or exam planning. ఈ డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించిన ఇచ్చే ముందు
అలాంటి చిన్న మార్నింగ్ అసెంబ్లీ అంటే మళ్ళీ నాకు మా ఫారూక్, మా మురళీకృష్ణ, మా శ్రీనివాస్ గుర్తొస్తారు. అరే మీ దగ్గర మార్నింగ్ అసెంబ్లీలో ఇంతసేపు ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తారా సార్ అంటారు వాళ్ళు. ఓకే, ప్లీజ్ కమ్ టు ఓయాసిస్ టు సీ ద మార్నింగ్ అసెంబ్లీ. ఓకే, దెన్ యా, సో create a phased task ladder, okay, outlining progression from simple to complex duties with timelines for each stage. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడు ఏ పని ఎవరికి అప్పచెప్పినా ఎలా చెయ్యాలో చెప్పటం మాత్రమే కాకుండా, రాయించటం మాత్రమే కాకుండా, అది ఎంత టైంలో దాన్ని ముగించాలనేది కూడా చెప్పటం లీడర్షిప్కి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో క్రియేట్ ఎ ఫేజ్ టాస్క్ ల్యాడర్. అవసరం అనుకుంటే ఒక పేపర్ మీద నిచ్చెనలాగా గీతలు గీసి దాంట్లో ఏ లెవెల్కి ఎక్కడ, ఏ లెవెల్కి ఎక్కడ, ఏ లెవెల్కి ఎక్కడ, అది ఒక్కసారి ఆ టైం లైన్ వేసుకోవటం అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్రొవైడ్ ఇమ్మీడియట్ ఫీడ్బ్యాక్ after each task to reinforce learning and build confidence incrementally. కొంచెం కొంచెంగా వాళ్ళ అధికారాన్ని పెంచాలి, కొంచెం కొంచెంగా వాళ్ళ బాధ్యతను పెంచాలి. ఎప్పుడు కూడా మీరు ఒకేసారి ఒకే వ్యక్తికి సంపూర్ణ ఫుల్ లెవెల్ బాధ్యతలు ఇవ్వకండి. బాధ్యతలు అనేటివి అది ఇంక్రిమెంటల్గా ఉండాలి, అంతేగాని ఓవర్వెల్మింగ్గా ఉండకూడదు. ఓకే, మానిటర్ workload during the gradual assignment to prevent overwhelm and ensure balanced development. చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది జరగాలి మాస్టర్స్. ఇప్పుడు 6 తర్వాత మీకు 7వది pair each emerging leader with a senior mentor for monthly structured coaching conversation. Provide foundational leadership training on communication, conflict handling and decision making. Expose leaders to cross-functional domains. Okay, admissions to finance and basics. తర్వాత వచ్చేసి involve second level leaders in real decision making, not just execution, especially in academics and discipline. Then rotate leadership roles periodically, annually at least or biannually, to build institutional understanding. Then 12th one వచ్చేసి document leader decisions, reflections and learning in a shared leadership journal or digital log. Conduct quarterly leadership review meetings focusing on growth, not fault findings. Then identify leadership gaps early, authority issues, communication lapses, stress handling, thorough feedback loops. Okay, then that one. 15th one, provide targeted coaching or training interventions rather than removing leadership responsibility abruptly. వాళ్ళు నచ్చలేదు అందుకని ఉన్నట్టుండి వాళ్ళకి లీడర్షిప్ తీసేసే కంటే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అవి ఇచ్చి చూడండి, ఫలితం కనబడుతుంది. 16th one, encourage peer learning among leaders through leadership circles and case discussions. Yes, ఇది జనరల్ కూడా సరే ఇవన్నీ ఫాలో ఐటీఏ మేము ఓఎస్ఎస్లో రాశాను నేను. దెన్ ఫార్మల్లీ రికగ్నైజ్ లీడర్షిప్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ త్రూ అక్నాలెడ్జ్మెంట్స్, certificates or growth opportunities. Then 18th one, publish clear leadership pathways and progression maps so growth feels structured and clear, not just optional or just for only namesake political. Okay, then 19th one, develop a documented succession plan for every key leadership role. ఎవరిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎలాంటి వాళ్ళు దీనికి ఎలిజిబుల్ అనేటటువంటి ఒక డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ సక్సెషన్ ప్లాన్ కనుక చేయగలిగితే ఇట్ వుడ్ బి వెరీ గుడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంక్లూడింగ్ ఎమర్జెన్సీ కవరేజ్. దెన్ 20th లాస్ట్ వన్, రివ్యూ అండ్ రిఫైన్ ద లీడర్షిప్ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ annually to reflect school growth, staffing changes
and future needs. Okay. ఇవాళ మీటింగ్, టుడేస్ మీటింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ అప్ టు 7:30. నేను ఎందుకు అనేది చెప్తా ఎండింగ్లో. కాబట్టి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి ఈ పాయింట్స్లలో నేను వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ అండి. ఇప్పుడు అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకొని నేను షేరింగ్ స్టాప్ చేస్తున్నా. అందరూ మర్యాద అనుకున్నాం కదా. యా, ప్లీజ్ ఓపెన్ యువర్ వీడియో. ఓకే, దెన్ జూమ్ వీడియోలో మర్యాద ఏంటి అంటే వీడియోలో కనపడటం. రైట్. ఇప్పుడు నేను ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ వన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ టు ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్. ఏంటంటే పాయింట్స్ ఉన్నాయి, సబ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. అవి ఊరికే మీకు చదివితే సరిపోద్దా? నేను ఇందాక ఇప్పుడు 5-6 పాయింట్స్ని నేను అవుట్ ఆఫ్ 20 నేను చదువుతూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్షియల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ నేను వాటిని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం జరిగింది. ఇప్పుడు ఊరికే రీడింగ్ అండ్ పేపర్ ఇస్తే సరిపోద్దా? ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం వలన మనకు ఉపయోగం ఉందా అనేది ఐ వాంటెడ్ టు నో ఫ్రమ్ యూ. సో బాలమేధావి స్కూల్ మిత్రులు ఈ పాయింట్ మీద మీరు రెస్పాండ్ కండి. ఓకే సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. మీ పేరు, స్కూల్ పేరు, లొకేషన్ సార్, చెప్పండి. నా పేరు హొన్నూర్ స్వామి సార్. మాది అనంతపూర్ డిస్టిక్, రాయదుర్గం. టైప్. మా స్కూల్ నేమ్ వచ్చి బాలమేధావి ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్. సార్, మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చెప్పడం చాలా బాగుంది సార్. ఇందాక మీరు గతంలో కూడా ఒకసారి సెకండ్ లీడర్షిప్ గురించి మీరు చెప్పారు. Yeah. దాన్ని వెంటనే కొద్దిగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేసినాను సార్. చేశాం కూడా. చాలా నాకైతే కొద్దిగా కంఫర్టబుల్ అనిపించింది సార్. స్ట్రెయిన్ తగ్గింది, నాకు పర్సనల్ స్ట్రెయిన్ తగ్గింది చాలా కొద్ది ఇంపార్టెంట్. వరకు. అది చాలా మంచి ఫలితాన్ని వస్తా ఉంది సార్. బట్ ఇంకా చాలా చేంజ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని ఈ రోజు సెషన్ విన్న తర్వాత నాకు అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మనం 20 పాయింట్లలో 6 పాయింట్లే విన్నాం. ఇంకా మనం వినాల్సిన ఇంకా 14 పాయింట్లు ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ వీక్లో వి విల్ టేక్. బట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకు అంటే మనం కష్టపడి పని చేస్తే అది లీడర్షిప్ కాదు. ఈ రోజుల్లో కష్టపడే వాళ్ళని మన పనిని ఇష్టపడేటట్టు చేసి వాళ్ళతో పని చేయించటం అనేదే చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అది. ఓకే, హరినాథ్ గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. నరసింహారెడ్డి గారు నెక్స్ట్ రెడీగా ఉండండి. సార్ చెప్పండి. సార్, జస్ట్ నౌ యు గేవ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. కష్టపడే వాళ్ళతో వాళ్ళని ఇష్టపడేటట్టుగా మన పనిని చేయించుకోవడం అన్నారు అంటే అది చాలా బాగుందండి విషయం అది. I have noted down all our points, sir. Madam Rekha, I think you told us some name, Rekha, I think. Madam. Yes. Yes. She has done a good job. I also want to implement that one in my school, sir. Everything is very good, sir. మాకు మీ లాస్ట్ చెప్పిన మాట చాలా బాగా అనిపించింది. కష్టపడే వాళ్ళని మనకి ఇష్టపడేటట్లుగా చేసుకొని. సారీ సార్, నాకు గొంతు కొంచెం. నో ప్రాబ్లం. మన స్కూల్ పేరు అండి హరినాథ్ గారు? స్కూల్ పేరు శ్రీ విద్యానికేతన్ హై స్కూల్ సార్. శ్రీ విద్యానికేతన్ హై స్కూల్, వెల్దుర్తి, కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్. యా, అంటే మా మేనేజర్ నోట్ చేస్తున్నాడు అన్ని, అందుకని. ఓకే సార్. శ్రీ విద్యానికేతన్ హై స్కూల్, వెల్దుర్తి, కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే సార్. నరసింహారెడ్డి గారు, హుస్నాబాద్. సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్, మధ్యలో లాస్ట్ ఒక వీక్ వినలేదు సార్ నేను. ఈ వీక్ మాట్లాడుతున్నాం మనము. సార్, ఈ రోజు విన్న పాయింట్స్లలో మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ చెప్పడం వల్ల బెటర్ ఉంది సార్. నాకు ఇంకా డౌట్ ఏంటంటే ఈ జరిగిన ఈ అన్ని క్లాసెస్ నోట్స్ మాకు అవైలబిలిటీ ఉంటాయా అని. దానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, తప్పకుండా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఎందుకంటే వెన్నెవర్ మాకు డౌట్ ఇప్పుడు విన్నప్పుడు అన్ని ఓకే అనిపిస్తున్నాయి సార్. మళ్ళీ మేము రివ్యూ చేసుకోవడానికి ఆ పాయింట్ దొరుకుతలేదు ఎక్కడ. కొన్ని రాస్తున్నాం కానీ. సార్, దానికి ఒక పద్ధతి ఉంది, మనం షూర్లీ షేర్ చేద్దాం సార్. వారి తర్వాత సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడండి. వారి తర్వాత విశ్వశాంతి స్కూల్ అలంపూర్ మిత్రులు మాట్లాడతారు. సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, మీరు ఎవరైనా మాట్లాడేటప్పుడు మీ వీడియో ఆన్ చేయండి, మనం రికార్డింగ్లో ఉన్నాం. తర్వాత మన స్కూల్ పేరు, లొకేషన్ కూడా చెప్పండి. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి. కృష్ణా గోకులం హై స్కూల్, నారాయణపేట్ సార్. యా సార్, ఈరోజు దీని లోపల సెకండ్ లీడర్స్ తయారు చేసుకోవడం అనేటటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ సార్.
ప్రతి విషయాన్ని మనమే చేస్తాము అని అనుకోవడం మన ఏజ్ని బట్టి కానీ మనకు ఉండేటటువంటి వేరే వర్క్స్ వల్ల కానీ ఒక సరి అయినటువంటి విధంగా ఇన్స్టిట్యూషన్ తీసుకొని పోవడం అనేటటువంటి జరగకపోవచ్చు సార్. సెకండ్ లీడర్షిప్ అనేటటువంటిది ఏ విధంగా మనం తయారు చేయాలి అనేటటువంటి దాన్ని మీరు ఇచ్చినటువంటి సలహాలు సూచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా ఉపయోగపడతాయి సార్. మేము కూడా ఉండేటటువంటి టీచర్స్ లోపల ఐడెంటిఫై చేయడం అనేటటువంటిది కొంత లెవెల్కు చేస్తా ఉన్నాం, కానీ మీరు చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ను మాకు చాలా ఉపయోగపడతాయి అని మేము అనుకుంటున్నాం సార్. ఇంకోటి, మీరు చెప్పినటువంటి 20 పాయింట్ల లోపల మీరు ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, నేను ఈ విధంగా ఉత్తవుగా పాయింట్స్ ఇస్తే సరిపోతుందా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అంటే లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో మీరు చెప్పేటటువంటి ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాకు హత్తుకొని పోయి కొద్ది రోజులు ఎక్కువగా గుర్తుండేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సార్. ఇప్పుడు రేఖా టీచర్ది కానీ మిగిలినటువంటి వాళ్ళు మన స్కూల్కు విజిట్ చేసి వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ అవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాకు ఎక్కువ రోజులు గుర్తుండేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సార్. దాంతో చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగం అనేటటువంటిది ఉంటుంది. అందుకోసం అని చెప్పి మీరు కొన్ని పాయింట్స్ అన్నిటిని కూడా చెప్పేటప్పుడు కొన్ని లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే మాకు ఎక్కువగా అర్థమవుతాయి, మళ్ళీ తర్వాత ఎక్కువ రోజులు గుర్తుండేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మేము ఆ టైం లోపల ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసమని ఈజీ అనేటటువంటిది మేము అనుకుంటున్నాం సార్. అందుకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. చాలా చక్కగా కార్యక్రమం అనేటటువంటిది ట్రైనింగ్ అనేటటువంటి చాలా బాగా నడుస్తుంది. మరి మరి ఎప్పుడు దీనికి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది. మనం అందరం ఇట్లా జూమ్ లో కాకుండా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి దేర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఓకే సార్, విశ్వశాంతి స్కూల్ అలంపూర్ వారి తర్వాత ఈకోలా మోడల్ స్కూల్ హై స్కూల్ అండి. మీరు ప్లీజ్ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ రెడీ. ఎస్ సార్. సార్, విశ్వశాంతి స్కూల్ అలంపూర్. మన మేడం మీరు మాట్లాడతారా? గౌసియా బేగం బాను గారు. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. యాక్చువల్గా టుడే నేను లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాను సార్. ఓకే, రంజాన్ దీంట్లో ఎస్టర్డే జాయిన్ అయ్యాను. ఎస్టర్డే కాల్ కలవలేదు. నేను చెప్తాను. ఓకే ఓకే సార్, సారీ ఫర్ దట్. ఓకే అండి. సెకండ్ లీడర్షిప్ తయారు చేసుకోవటం చాలా ముఖ్యం అనేసి నాకు కూడా చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాను, కానీ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది తెలియట్లేదు సార్. ఇప్పుడు లాస్ట్ లో చెప్పిన పాయింట్ బాగా నచ్చింది సార్. అంటే సెకండ్ లీడర్షిప్ ను మనం స్లోగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక ల్యాడర్ ను మనము డ్రా చేసుకొని ఆ విధంగా స్లోగా మనం టీచర్స్ ను లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఇస్తూ ఒక్కొక్క మెట్టు పెరిగేటట్టుగా, అంటే వాళ్ళలో ఆ క్వాలిటీస్ ను మనం ఎంచుకొని వాళ్ళకు ఒక లీడర్షిప్స్ ఇస్తూ వెళ్ళాలనేది అర్థమవుతుంది సార్. వెరీ గుడ్ అండి, థ్యాంక్ యూ. మేడం, విశ్వశాంతి స్కూల్, యూ కెన్ ప్లీజ్ స్పీక్. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. మీ వీడియో ఆన్ చేసి మాట్లాడండి. Very good evening, sir. Good evening, madam. Please go ahead. Joined from 3 weeks onwards, sir. Our correspondent, sir, motivated us to listen your words, sir. So it is very helpful for us and giving a leadership qualities for us to improve ourselves. And SOP content, that one points also, it is very nice points and it helps us to motivate to improve our skills, sir. And about today, sir, second level leadership is very important for us in a organization, sir, for a school management. So our correspondent, sir, Murli sir, also always encouraging us to train a leader from the teachers. So he told us to before only, sir. So it is very nice to hear that words from you. So we will implement that points from onwards and we will follow that points. And thank you for giving this opportunity, sir. You're welcome, madam. May I now request Mr. Sharad Babu from Little Master School, okay, to share your views, followed by
Sunshine Indravelli, Burra Naresh sir. Yeah, please unmute and be ready, sir. Sharad Babu sir. హ్యాపీ ఈవినింగ్ సార్. Yeah, happy evening అండి. మనం వరంగల్ ఇన్ని సంవత్సరాలు కలిసినా కూడా ఇంత మంచి టాపిక్ ఎప్పుడు రాలేదు సార్. హ్యాపీ. మనకు ఎప్పుడైనా దూరపు కొండలు నూనె కొన్నట్టుగా మన దగ్గర ఆనుమత్యాన్ని పెట్టుకుని మనం ఎక్కడే ఎక్కుతాం. మనకి కూడా అంటే మన దగ్గర ఉన్న కరెస్పాండెంట్ అందరికి కూడా ఒక్కసారి 1 డే సెషన్ మీ దగ్గర కానీ ఎక్కడ కానీ ఒకసారి ఇలాంటిది కంపల్సరీ ఒక హాఫ్ డే అన్నా చెప్పడానికి మీరు చూడాలి సార్. నా కొరకు కాకుండా అందరి కొరకైనా కావాలి సార్. నాకు అసలు యాక్చువల్లీ జూమ్ మీటింగ్ ఉండని తెలియదు. నేను క్యాజువల్ గా గ్రూప్ ఓపెన్ చేసి చూశాను, సార్ ఏదో పెట్టాడు అని చెప్పేసి. ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ 3rd పాయింట్ అప్పుడు నేను వచ్చిన సార్. మేము హ్యాపీ, అసలు ఇంతసేపు కూర్చొని మేము వింటూనే కూర్చున్నాం. అయితే మీరు చెప్పే ప్రతి పాయింట్ కూడా వాల్యుబుల్ సార్. అది మాకు ఏదో మీకు మీ ముందు గొప్పగా మాట్లాడడం కాదు, కానీ మాకు హ్యాపీ అనిపించింది. ఇన్ని సంవత్సరాలు మేము ఇద్దరమే, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, ప్రిన్సిపల్ గా కరెస్పాండెంట్ ఇద్దరమే కూర్చొని ఎవ్రీథింగ్ మేమే, ఫీజులతో సహా ఏదైనా మేమే చూసుకున్నాం. కొన్ని మా మిస్టేక్స్ కూడా తెలిసినాయి సార్. మేము కూడా అలాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాము. మిస్ అయినారు, 8 weeks మిస్ అయినరు. చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. మనం యూట్యూబ్ లో కూడా కొన్ని 3 weeks ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లో పెట్టినామండి లింక్. విల్ షేర్ దట్ లింక్ అగైన్ విత్ యూ. You can really listen to them again and again, because sometimes once first listening may not completely you will get to it, but you will definitely get the benefits of those 8 weeks. కూడా మేము సెకండ్ లెవెల్ బేస్ అనేది ల్యాడర్ అనేది వేయలేకపోయినాం. ఇక పైన వేయాలి సార్. ఎందుకంటే ఎక్కడ పోయినా ఇబ్బంది అవుతుంది. స్కూల్ వదిలిపెట్టుకోవాలంటే ఇబ్బంది అవుతుందంటే కొంతమందికి బాధ్యతలు అప్పచెప్పాలి, వార్నింగ్ కూడా దీన్ని ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేయాలి అనేది నేర్చుకున్నాం. మా గురువు గారు, మీరు, తర్వాత మా వెంకటేశ్వర సార్, వీళ్ళంతా మా గురువులే సార్. వాళ్ళ దగ్గర కూడా మేము చాలా నేర్చుకున్నాం. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయాలి, పర్సనల్ గా కూడా చేయాలి సార్. జూమ్ మీటింగ్ కాకుండా కూడా ఇంటరాక్టివ్ గా ఇవ్వాలి. ఎప్పుడైనా వస్తే కూడా మీకు వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ ఇవ్వాలి సార్. థ్యాంక్ యూ శరత్ బాబు గారు. సార్ దిస్ ఇస్ ఎకోలా మోడల్ హై స్కూల్ సార్. దిస్ ఇస్ ఎకోలా మోడల్ హై స్కూల్. యా ప్లీజ్. వారి తర్వాత నరేష్ గారు, ప్లీజ్ బి రెడీ. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్. I am from Hyderabad, Ekola Model High School, Kompalli, right? Yes, Kompalli, sir. Yes, నేను ఒక డిఓ గారు అబ్బాయినండి, రిటైర్డ్ డిఓ, చక్రపాణి గారు అబ్బాయినండి. ఓ నైస్, వెరీ నైస్ టు హియర్ అండి. మా నాన్నగారు గుర్తొస్తున్నారండి మిమ్మల్ని చూస్తే. చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్. నేను యాక్చువల్ గా టాటా మోటార్స్ లో మేనేజర్ గా చేశానండి. అటు తర్వాత పిహెచ్డి చేశానండి. నౌ ఐ వాజ్ డూయింగ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తున్నాను సార్. నేను డాక్టర్ వి భోగేశ్వరరావు నా పేరు. గ్రేట్ టు హావ్ భోగేశ్వర్ గారు. సార్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ సార్. దీంట్లో ఈ రోజు నేర్చుకుంది ఏంటంటే కల్చర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే విద్యార్థికి కల్చర్ తోనే విద్య వస్తుందండి. ఇది చాలా మంచి వర్డ్ సార్. ఇది తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు చెప్పే విషయాలు. ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ సెషన్స్ వి టాక్డ్ వెరీ వివిడ్లీ అబౌట్ స్కూల్ కల్చర్ అండి. స్కూల్ కల్చర్ని ఎట్లా డెవలప్ చేయాలనేది ఒక వీక్ మేము చాలా డీటెయిల్గా మాట్లాడినాము. సార్ మీరు ఏదో పాయింట్ చెప్పబోతున్నారు, చెప్పండి ప్లీజ్. అంటే ఈ విషయాలని నేను హెచ్ఓడి అంటే నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఇంట్రడక్షన్ చేస్తున్నాను ఈ మధ్య. కొద్దిగా ప్రిన్సిపల్ దగ్గర కూర్చొని అన్ని ఇంట్రడక్షన్ చేసాం, అన్ని రాసాం కూడా ఎలా ఉండాలి ఏంటనేది. ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ హైయర్ అంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో చాలా ఉపయోగపడతాయి సార్ ఇవన్నీ. చాలా అంటే ఇలా చెప్పాను, ఇలా ప్రవీణ్ జోషి గారు ఎట్లా అని చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు ఈ ప్రిన్సిపల్ గారు. సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్, నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సార్ ఓకే సార్. రైట్ సార్. రైట్ అండి. నరేష్ గారు, కెన్ యూ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ఆఫ్టర్ నరేష్ గారు మీరు ఏఎస్ రామ్ గారు, కెన్ యూ, అండ్ వారి తర్వాత వెంకటేశ్వరరావు గారు వీరమనేని. యా ప్లీజ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సన్షైన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ ఇంద్రవెల్లి సార్. యా సార్, టుడే actually every point is very very important because of second leadership you want to make, but compulsory everything want to drop it. That is 100%. I today noted that is very specially. Then one more point sir, that is KPS, key performance indicators. Yes. How can you want to make the second leadership? So one wonderful class sir today. Thank you so much for giving a wonderful opportunity to listen this type of మెథడాలజీస్. ఐ మీన్ నరేష్ గారు, ఇంకొకటి ఏంటంటే మిత్రులందరికీ కూడా ఈ కేపీఐస్ అనేటి కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్
కేవలం ఇతరులకే కాదండి, మనకు కూడా చూసుకోవాలి. నేను ఒక కరెస్పాండెంట్గా నా పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ ఏమిటి, ఇతరులకు నా పర్ఫార్మెన్స్ ఇతరుల దృష్టిలో ఎలా ఉంది, నా కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ని మనమే లిస్ట్ చేసుకొని ఆ లిస్ట్ని మనమే రీచ్ అయ్యి ఆ రీచ్ అయిన దాన్ని ఇతరులు అక్నాలెడ్జ్ చేసేటట్టు ఉండాలి మన కేపీఐస్. మన కేపీఐ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మనకు టైం ఇప్పుడు 7:25 అయింది. ఇంకో 5 minutesలో మనం క్లోజ్ చేస్తాం కాబట్టి మీరు ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఐ విల్ ఆస్క్ యూ టు ప్లీజ్ టాక్ ఆర్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ స్పీక్. నేను ఇందాక వెంకటేశ్వరరావు వీరమనేని గారితో కి ఆప్షన్ ఇచ్చాను, మరి వారు బండిరాజుల షా. శంకర్ గారు, యూ వాంటెడ్ టు స్పీక్ సంథింగ్? యా ఐ వాంట్ టు స్పీక్ సార్. ఒక్కసారి మీ వీడియో ఆన్ చేసుకుంటారా? వీడియో ఆన్ చేస్తాను, జస్ట్ 1 minute. అది వీడియో. ఈ లోపల వీరమనేని వెంకటేశ్వరరావు గారు మీరు ఆన్లో ఉన్నారు కదా, మీరు మాట్లాడండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, ప్లీజ్. వెంకటేశ్వరరావు, పాలకుర్తి ప్రగతి విద్యానిలయం. యా మా వెంకటేశ్వరరావు గారు ఎన్ని రోజుల తర్వాత, చాలా సంతోషం. చెప్పండి. ఎట్లున్నారు కొత్త పెళ్లి కొడుకు ఫైన్ సార్. చెప్పండి. వెళ్ళిపోయింది. నేను 4 మిస్ అయినాను సార్ ఓవరాల్ గా మన మీటింగ్స్ నుంచి. స్టార్టింగ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోవడం వల్ల. కానీ మన వాళ్ళకి కొంతమందికి ఐఎమ్ ద సీనియర్ కరెస్పాండెంట్ అని ఫీల్ అవుతారు, కానీ నాకు తెలిసి అయితే ఎంత సీనియర్ అయినా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి ఈ సందర్భాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనం రెగ్యులర్ గా చేస్తున్నాయి అయినప్పటికీ ఇందులో చాలా వదిలేసినాయి, పట్టించుకున్నటువంటి చాలా ఉన్నాయి సార్. స్పెసిఫికల్లీ నా పరంగానైతే ఏదన్నా ఒక 2 రోజులు పాఠశాల వదిలేసి ఇద్దరం పోయే పరిస్థితి లేనటువంటి విధంగా నడుపుతున్నాం. బట్ రీసెంట్ గా అంటే ఆ అవసరం కూడా రాకపోవడం వల్ల నడిపినామేమో. ఇప్పుడు బాధ్యతలు పెరుగుతున్న కొద్దీ సెకండ్ లీడర్షిప్ యొక్క నీడ్ అనేది బాగా ఉంది సార్. ఈ టైంలో ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు అస్ లైక్ మీ, నాలాంటి వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగం సార్. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా మనకి సెకండ్ లీడర్షిప్లో ఫ్యామిలీ నుంచి లీడర్షిప్ను కూడా ఎట్లా డెవలప్ చేయాలనేది ఈజ్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ ద కమింగ్ సెషన్స్లో మనం చేసుకుందాం. ఓకే, రైట్ అండి. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. నమస్కారం. శంకర్ గారు, నేను బండిరాజు శంకర్ ఆలేరు. అయ్యో, చాలా రోజుల తర్వాత శంకర్ గారు మిమ్మల్ని కలిసి. బాగున్నారా? ఆరోగ్యం బాగుందా? ఆరోగ్యం బాగుంది, సంతోషం సార్. మాట్లాడండి. మన స్కూల్ కూడా నేను 84లో ఎస్టాబ్లిష్ మన స్కూల్. అవునండి, అవును. 84లో ఎస్టాబ్లిష్. అయితే మీరు చెప్పినవన్నీ కూడా వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ టాపిక్స్, యూస్ఫుల్ గైడెన్స్. ఏంటంటే మనము కరెస్పాండెంట్ షుడ్ బి ద లీడర్ ఆఫ్ ది లీడర్స్, అంతే. షుడ్ మేక్ ద లీడర్స్ అండ్ వీ షుడ్ బి ద లీడర్ ఆఫ్ లీడర్స్. అది బాగా మంచి నచ్చింది. అట్ ది సేమ్ టైం వీ షుడ్ క్రియేట్ ద ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ అమాంగ్ ది స్టాఫ్. అది అవసరం. అది ఇవి అంటే స్మూత్ గా పాఠశాల నడపడానికి నాయకత్వ లక్షణాలు కరెస్పాండెంట్ ఎలా ఉండాలని చెప్పేది చాలా ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పటిదాకా మీరు చెప్పి ఈ జూమ్ లో కాకుండా ఇట్ షుడ్ బి డైరెక్ట్, ప్రత్యక్షంగా మీటింగ్ పెడితే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటది. ఒకరోజు అందరం కలిసినట్టుగా ఉంటది, అంది షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటది, బాధలు మర్చిపోతాము. అలాగే మంచి మంచి విషయాలు తెలుసుకున్నాం, స్కూల్ ఎలా రన్ చేయాలి అనే విషయాలు మనకు తెలుస్తాయి. సో ఒక కరెస్పాండెంట్ కి అవసరమైన విషయాలన్నీ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. సో చాలా సార్లు అంటే మీ గురించి తెలుసు, నాకు చాలాసార్లు ఇదివరకు విన్నాను. ఇదివరకు స్కూల్ కూడా వచ్చాను, ఒకసారి వయసు స్కూల్ కూడా నేను వచ్చాను, ఒకసారి మన దగ్గర మీటింగ్ అయితే వచ్చాను. ఇప్పుడు పల్స్ మోడల్ అనేది ఒక చాలా రీసెర్చ్ ఎన్నో దేశాల నుంచి విషయాలను సేకరించి మన దేశానికి అనుగుణంగా మలుచుకొని ఒక పల్స్ మోడల్ అని చేస్తున్నాం. అది అసలు మీరు అది చూడాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా. ఓకే, తప్పకుండా నేను కూడా వస్తాను, విజిట్ చేయాలి, స్కూల్ విజిట్ చేయాలి. ఆలస్యంగా వస్తే మీకు వచ్చే సంవత్సరానికి పనికి రాదు అది. అందుకని సాధ్యమైనంత ముందు ప్లాన్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. స్కూల్కి వస్తాను. ధన్యవాదాలు. చాలా థ్యాంక్ యూ శంకర్ గారు. సార్, ఇంకెవరైనా ఎనీబడి వాంట్ టు టాక్? ప్లీజ్ అన్మ్యూట్. మనకు ఒక ఛాన్స్ ఉంది అంతే. వీ కెన్, వన్ ఆఫ్ యూ కెన్ టాక్. 7:29.
ఓకే సార్ నౌ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నేను లాస్ట్ కు ఫైనల్ మాట్లాడుతున్నాను. మా పురుషోత్తం పురుషోత్తం రెడ్డి గారు మాట్లాడుతున్నాను. మాట్లాడండి. పురుషోత్తం రెడ్డి గారు ఈసారి మీకు ఓట్ ఆఫ్ సార్ థ్యాంక్స్ ఛాన్స్ లాస్ట్ లేదు. లాస్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పేస్తాను. యాదగిరి గారు ఉన్నారు లైన్ లో. సార్ చెప్పండి పురుషోత్తం గారు. సార్ ఏం లేదు సార్, చాలా ఈ రోజు క్లాస్ నేను చాలా లాస్ట్ టైం మీకు రిక్వెస్ట్ చాలా చేసిన బాగుంది. ఇది ఆల్రెడీ ఒక్క నిమిషం మీరు చెప్పింది ఒక్క నిమిషం లాస్ట్ టైం మీకు అందరికి రిక్వెస్ట్ చేసిన ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని మాట్లాడేటప్పుడు ఏం లేదు అని ఎన్నడూ ప్రారంభించకండి. ఓకే, ఏం లేదనగానే అవతల వాళ్ళకి ఏం లేదు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావా అనిపిస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఎంత సార్ మీతో ఒక అభిప్రాయాన్ని పంచుకోవాలి, ముఖ్యమైన అభిప్రాయం పంచుకున్నానంటే ఈ చెవులన్నీ ఇక్కడికి వస్తాయి. ఓకే యా సార్, సారీ క్షమించండి, బట్ కొంచెం సవరణ చేయండి ఇది ప్లీజ్. పురుషోత్తం ప్లీజ్ గో అహెడ్. సార్ అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ లోపల ఎప్పుడైతే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు సెషన్ లోనే మీరు దీని ఎస్ఓపి ఏదైతే స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మనకు సెకండ్ లీడర్షిప్ కానీ మనం లేకుంటే స్కూల్ నడవాలి, మనమే నడపాలనే కాకుండా మనం లేకున్నా నడవాల్సింది విధంగా ముందు చేయాలని చెప్పి మీరు ఆల్రెడీ చెప్పేశారు. ఇవాళ చెప్పిన దాంట్లో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అకాడమిక్ ఇన్ఛార్జెస్ కానీ అందులో లోపల జరిగే కార్యక్రమాలలో ఇన్ఛార్జ్లను సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ విధంగా మనం ముందుకెళ్ళాలని చెప్పేది మీరు చెప్పారు సార్. అయితే నాదేమైందంటే సార్, నా పర్సనల్ స్కూల్స్లో 2 హై స్కూల్స్ లోపల ఎక్కడైతే నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇన్ఛార్జ్లుగా నేను కేటాయించినాను, కాకపోతే అలాది ఇండికేటర్ చేద్దాము అంటే ఏమైందనంటే ఇప్పుడు ఏం చేయలేని పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోయింది సార్. ఆల్రెడీ లాస్ట్ 2 months ఉంది కాబట్టి మార్చ్ ఏప్రిలే కాబట్టి వాళ్ళను ఇప్పుడు ఏమో కదిలించలేక పరిస్థితి, వాళ్ళను కొనసాగించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను. దీనికోసం ఏమన్నా సొల్యూషన్ చెప్తారు సార్? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను ఇన్ఛార్జ్లను పెట్టాను. మీరు సంపూర్ణంగా వినలేదు. ఎందుకు అంటే మనం క్లియర్గా ఏం చెప్పినామంటే ఎవరైనా ఎప్పుడైనా మానేయొచ్చు, పోవచ్చు, మనకి ఇష్టం కాకపోవచ్చు, వాళ్ళకి ఇష్టం కాకపోవచ్చు. అందుకని మిగతా ఉన్న వాళ్ళల్లో కొంత ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని నెమ్మదిగా చిన్న చిన్న బాధ్యతలు ఇచ్చుకుంటూ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి ఇతరుల దగ్గర వాళ్ళు అంటే లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ వస్తున్నాయా, ఇతర కలీగ్స్తో ఫ్రెండ్లీగా ఉండగలుగుతున్నారా, ప్రొయాక్టివ్గా పనిచేయగలుగుతున్నారా, మనకు నచ్చుతుందా, వాళ్ళకు కూడా నచ్చుతుందా, ఎక్కువ బాధ్యత తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయా, ఇవన్నీ చూస్తూ మన బుక్లో నోట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఉన్న వాళ్ళల్లో ఒక 10-15% వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి నెక్స్ట్ వీళ్ళు ఇప్పుడు లీడర్లు కాదు కానీ వీళ్ళకి అప్పుడప్పుడు అడపదడప బాధ్యతలు ఇస్తూ ఆ బాధ్యతల్లో వాళ్ళ పని ఎలా ఉంది చూస్తూ వీళ్ళు ఎంత మేరకు మనం ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాం, మనం మాత్రమే కాకుండా మల్టీ పర్స్పెక్టివ్ అంటాం. అంటే ఆయమ్మలు ఎట్లా చూస్తున్నారు, కొలీగ్స్ ఎట్లా చూస్తున్నారు, పేరెంట్స్ ఎట్లా చూస్తున్నారు, ఇవన్నీ గమనించుకుంటూ కనుక మనం వాళ్ళని కొంచెం మీదికి ల్యాడర్ అన్నాం చూసారా, నిచ్చెనలాగా ఐడెంటిఫై చేశాం, కొంచెం చిన్న తరబితి ఇచ్చాం, కొంచెం చిన్న బాధ్యతలు ఇచ్చాం, దాంట్లో వాళ్ళు బాగున్నారు, ఇంకొంచెం బాగున్నారు, ఇట్లా ల్యాడర్ లాగా పెంచుకుంటూ పోయి ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళని 1 monthలో 1 weekలో పక్కకు పెట్టినా కూడా నెక్స్ట్ లైన్ లీడర్షిప్ రెడీగా ఉంది అనే నమ్మకం మనకు ఉండాలి ముందు. అట్లా తయారు చేసుకుంటే లీడర్షిప్స్ అనేటివి డెవలప్ అవుతాయి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో. అది కూడా క్లియర్గా అందరికి తెలియాలి. ఎలా ఈ లీడర్షిప్ అంటే ఈ లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి, ఈ సామర్థ్యాలు ఉంటే ఈ బాధ్యత వలన ఇప్పుడు జనరల్గా హ్యూమన్ నేచర్ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా మట్టుకు మనిషి ఏం ఆలోచిస్తున్నాడంటే నాకేం లాభం ఈ పని చేస్తే, నాకేం లాభం. అసలు లీడర్షిప్ అంటే కొందరేమో అధికారం చెలాయించవచ్చు అని చూస్తారు, కొందరేమో పని తగ్గుద్ది, టీచింగ్ పని తగ్గుద్ది అని చూస్తారు, కొందరేమో శాలరీ పెరుగుద్ది అని కావచ్చు అని చూస్తారు, కొందరేమో లేలే సార్కి ఇంకా నేను దగ్గర ఉంటా అనేటటువంటి అది వస్తుంది, కొందరేమో ఇక్కడ లీడర్ అంటే వేడకాదకు అవకాశం వస్తుంది. ఇట్లా రకరకాల అభిప్రాయాలతోటి లీడర్షిప్కు ముందుకు వస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం ఎలా చేయగలుగుతాం అనేది మనం ఆలోచించాలి, మనం తప్పకుండా ఆలోచించాలి. సరేనా? సరే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు క్లాస్ అయితే చాలా బాగా ఉపయోగకరమైంది సార్, చాలా బాగా ఉపయోగకరమైంది సార్. థ్యాంక్ యూ అండి, మనందరికి ఉపయోగపడాలని కోరుకుంటున్నా. ఆల్రెడీ పే చేస్తున్నాం, నేను చెప్పిన పే చేస్తున్నాను సార్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ. దానికి దాంట్లో నేను ఇంత రీసెర్చ్ చేసి
పెయిన్ పాయింట్స్ ని ఎందుకు తీసుకుంటున్నా తెలుసా? పెయిన్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటంటే ఎవి మనల్ని మన నిర్వహణలో, మన మేనేజ్మెంట్లో, మన అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మనకు ఇబ్బందికరంగా తయారైనవి ప్రతి పాయింట్ నేను తీసుకునేది పెయిన్ పాయింటే. ఓకే, 60 పాయింట్స్ తీసి పెట్టాను. 60 పాయింట్స్ ఎవి మనకి ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి మన నిర్వహణలో, మన ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో, మన మనశ్శాంతిలో, మన ఆరోగ్యంలో, మన స్కూల్ యొక్క అభివృద్ధిలో ఇట్లా. ఓకే, సో ఓవర్ టు మా ప్రెసిడెంట్ గారు శివరాత్రి యాదగిరి గారు. చాలామందికి మాట్లాడాలని ఉంది కానీ వాళ్ళ మీటింగ్ 7:30కే క్లోజ్ చేయాలి నేను. ఎందుకంటే సారీ మీకు చెప్పాలి, మిత్రులు ఆత్మీయులే, కుటుంబం కాబట్టి చెప్తున్నా. నిన్న నా అంటే వైఫ్ పేరు అరుణమ్మ వాళ్ళ నాన్నగారు 91 సంవత్సరాల వారికి నిన్న మధ్యాహ్నం 12:45కి వారు దివంగతులైనారు. అందుకని నిన్న నేను మీ క్లాస్ తీసుకోలేకపోయినా ఈరోజు వారి అంటే ఇది అవన్నీ కూడా మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు అయిపోయినాయి. మళ్ళీ నేను ఊరు నుంచి వచ్చి గబగబా స్నానం చేసి నా నోట్స్ అంతా సెట్ చేసుకొని, ఎందుకంటే మనం మాట ప్రకారం పనిచేయటం నేర్చుకోవాలి. అది నా కుటుంబమే, ఓయాసిస్ పబ్లిక్ స్కూల్ నా కుటుంబమే, మన మిత్రులందరి ట్రస్మా అప్పుస్మా కూడా కుటుంబమే. కాబట్టి ఆ కుటుంబానికి ఈ కుటుంబానికి కూడా సమయం ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇచ్చిన. 7:30కి ఎందుకు క్లోజ్ చేసినానంటే మళ్ళీ అర్ణమ్మని తీసుకొని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలి కాబట్టి నేను ఈ టైము ప్రెసిడెంట్ గారు 1/2 అవర్ నేను కొంచెం టైం ఇవ్వలేకపోతున్నందుకు నన్ను క్షంతవ్యునని భావించి మీరు ఒక్కసారి దీన్ని కంక్లూడ్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఈనాటి ఈ కార్యక్రమము మరి ముఖ్యంగా ఎంతో బాధతో ఉన్నా సరే మనందరం రక్త బంధువుల కంటే ఎక్కువగా మనందరినీ ఒక రక్త సంబంధం లాగా గుర్తించి పరంజ్యోతి సారు ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమం కొనసాగించడం నిజంగా ఈరోజు వారికి మనస్ఫూర్తిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర తరఫున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నా. ఒక రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా నేనే అన్నాను, సార్ ఈరోజు కాకుండా రేపు పెట్టుకుందాం సార్, ఏమి అంత ఇబ్బంది ఏం లేదంటే, లేదు కమిట్మెంట్ ఇచ్చాము అంతే, కమిట్మెంట్ ప్రకారంగా ఖచ్చితంగా ఈరోజు క్లాస్ నడవాల్సిందే, చేస్తాను, కాకుంటే 7:30 క్లోజ్ చేద్దాము అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. మొదటి నుండి కూడా నేను ప్రయాణంలో ఉండి కూడా వింటా ఉన్నాను సారు ఎక్కడ కానీ ఆ యొక్క అంటే ఈరోజు ఉన్నటువంటి వారి బాధను ఎక్కడ వ్యక్తపరచకుండా ఎక్కడ ఏది చేయాలనో అట్లా మనందరి కోసం ఒక కమిట్మెంట్ గా వారిలో ఉన్నటువంటి బాధను దిగమింగుతూ మరి మన కోసం చేసినటువంటి ప్రయత్నానికి ముందుగా నేను హ్యాట్సప్ చెప్తున్నా సార్ మీకు. ఎందుకంటే పాదాభివందనం. వాస్తవంగా ఇంతమంది కోసము వీరి కమిట్మెంట్ కాదని మీరు ఖచ్చితంగా ఈ క్లాస్ నడపాలని ఈరోజు నడిపారు. ఏదైతే అంత కమిట్మెంట్ తోని ఈ కార్యక్రమం క్లోజ్ చేశారు. మన కరెస్పాండెంట్ మిత్రులు ఈ రోజు విన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి మిగతా కార్యక్రమం కానీ అంటే నెక్స్ట్ వీక్ మా కార్యక్రమం ప్రతి ఒక్కరు కూడా అటెండ్ కావాలని, ఇలాంటి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఎంతో మంది పెద్దలు వారు వయసులో కూడా చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు కూడా మేము ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి స్కూళ్ళు నడుపుతున్నాం కానీ ఇలాంటివి మాకు తెలియవు సార్ అని చెప్పేసి సెకండ్ ఏదైతే ఉందో వాటిని కొన్ని వాళ్ళు క్యాచ్ చేసినటువంటి పాయింట్లు ఇంతకు ముందుకు చాలా మంది చెప్పడం జరిగింది. అంటే స్కూల్ నడపడమే ఇంపార్టెంట్ కాదు, దానిలో ఉన్నటువంటి మెలకువలు కూడా అన్ని మనకు తెలియవు, కొన్ని నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి స్కూల్ నడిపినా కూడా మనం ఎప్పుడైనా ఒక స్టూడెంట్ గా నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా ప్రత్యక్షంగా చెప్పడం జరిగింది. ఈనాటి ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితోని ముగుస్తుంది. నెక్స్ట్ ట్యూస్డే మన అందరం కూడా మిగతా మిత్రులందరికీ షేర్ చేయాల్సిందిగా మీ అందరిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ అండి ప్రెసిడెంట్ గారు, థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్తే, గుడ్ నైట్. లెట్ us all start meeting together and growing together. Thank you. Thank you, sir.